No, like someone texted us, no, earlier in our DMs. Did you read? Like they were like Rishabh ro season ma go fight hune parcha types. Comment section. Everyone wants to see. They'll pay, dude. They'll pay, man. Where you at, bro? That guy, you know, that guy texted saying, "Season bane देख्यौ तिमीहरुले TikTok मा 1 million subscribers पुगेन भनेर पगला हुनु आँटेछ हटाएर." TikTok ma he was bitching like he doesn't have 1 million subscribers. Shut the fuck up, bitch, and get in the ring. Turn that shit up! अंग्रेजीमा ब्याचलर्स गरेछु We're good to go. Starting. Record भइरहेछ. Guess who's back? Man, bro. हाम्रो एपिसोड कति 64. 64 fuck. यो 64 नेपालीमा कसरी भन्छ? 60 कस्तो म थाहा छ एकछिन. 54. हैन 46 64 46 or 46 भनेको 44 64. That was my next guess. मैले के भने त अन्त? तने 56 भनेको. 46 भन्नु हैन 46 भनेको. अनि नेपाली अनौठो हो कि त्यही अनौठो just throwing random words के fucking. अब हल्का हेट कमेन्ट्सहरु आइहाल्छ. नेपाली पनि थाहा छैन यिनीहरुलाई. 64 पनि थाहा छैन रहेछ. अहिलेको के कमेन्ट 69 चाहिँ थाहा छ है. अन्धाहरु पनि के भने अघिको कमेन्ट लेटेस्ट कमेन्ट यस्तो नोटिफिकेसन आयो कि यसो हेरेको त कमेन्टमा के अन्धाहरूले पनि इङ्ग्लिस बोल्दो रहेछ भनेर देखिरहेको रहेछ. रिफरिङ टु तेज एन्ड सिन्स यु वर वेयरिङ ग्लासेस सिन्स यु वर वेयरिङ सनायाले पनि ग्लासेस लगाइरहेको थियो. अन्त यसले कमेन्ट रिप्लाई के गर्दैछ बोल्नुको लागि आँखा होइन मुख चाहिन्छ. For some reason I thought that was you. Me? This sounded like your like fucking reply. Take a bunch of after our last episode, more than a couple of brands have reached out to us. You know why? Please. दसैँ आउँदैछ नि त अब honestly. दसैँ आउँदैछ. सबजनाको सेल्स boost गर्न पर्छ नि त. I mean, it's the right way to go actually. True. Yeah, so we are. I know. Dawa is just one of those many. We have agreed terms on and stuff. I know. But I think हामीले त्यसको बारेमा कुरा पनि गरेको थियौ नि अस्ति last week. के चाहिँ? I think people heard about it. Yeah, that's one of the factors. We were asking Shana like, what do you do for like PR packages? Like, how do you get those? I guess that's how we get it. But more so like, yeah, products, of course, we would love to push your products and stuff, but it's got to be fair for both parties, you know? Yeah, it should be a very symbiotic relation if there's products and business involved. Yeah. And it helps if it's like local product money. Oh? If the product is local, no? I mean, we would want to push that instead of I mean, like if like two companies approach, one is a international brand, one is a local brand, then obviously I would want us to go with the local brand. Dude, you want to go with the one that pays you more? Huh? I mean, if the monetary value is like not that different. Okay. Why not both? Huh? I know त्यो मिल्दैन नि because if it's similar contract मै त्यो हुन्छ नि त. Because you cannot push you cannot sponsor के रे you cannot expose with your Did they ask for competitor के चाहिँ PAN card? No, they did not ask for a PAN card. Nice point there. That's how it should be done. Just pay upfront and we'll give the services of making noise about your product and reviewing your product or using your product. I know. Say what? PAN card and all that bullshit, man. Get out of here. But big shout out to Dawa, Instagram go उनीहरुको अकाउन्टहरु सब हाम्रो लिंक मा छ डिस्क्रिप्सनमा छ and we'll put on Instagram handle. Go and follow them, make us look good. Is it medicine नै भने हो दवा हैन त्यो भनेको दवा हैन रहेछ दावा अरे हो दावा
Anyway, It's not I don't know, man. not the Yeah, traditional so- medicine. Java alternatives. alternatives. And सुन न, I wanted to talk about your like Nepali local politics. अब तिमीहरूलाई कति थाहा छ है त्यो MCC को फेरि It's on the verge surge of getting हुँदैछ signed, नि. Yeah. Do you have any The vice president, the lady idea? vice president आयो नि with her assistant vice president सँग आएको छ दुईजना त्यो vice president र assistant vice president MCC को MCC को council को. अनि I think they're on the verge of signing. Maybe they'll sign it this week. So do you know what MCC is? I don't know the full form exactly, but I know what it stands for. MCC is a it's like a multilateral कुनै के हैन. It's a aid, you know. It's a hand. यहाँ आएर बाटो साटो बनाइदिने Americaले $500 million or $500 something. million. Over a period of time, they give aid, you know, to your underdeveloped countries and all. And मलाई पनि डिटेलमा थाहा छैन ब्रो, त्यही त I wanted to know if तिमीहरूलाई थाहा छ कि छ. It's like अब त्यो there's a lot of opposition के त्यसको against अहिले. Why is I that? think अब त्यो it's more like त्यो geopolitical state हेरेर नि अब USA wherever they've gone. I may not be through MCC नै, but That's a step towards that direction. अब they say it's not हैन. I mean, Military is not involved in this भनेर भनेको छ That's तर the fear मात्रै हैन. त्यो fear चाहिँ त्यहाँबाट stem भएको जस्तो लाग्यो मलाई. MCC मा it's not like तिमीहरू 500 million ले and let us establish a military Base and all? base. No. It's not And some- okay. That's what that's they the wrong say. conception खासमा त्यो मान्छे I know that's what they say, but अब त्यही भनेको अब like you never know what clause they can like you know like Add twist and and turn and because त्यहाँनिर कतिवटा चिजहरू कस्तो पनि छ भने अब if they अब उनीहरूले जुन चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ नि they'll oversee those projects. yeah. अनि त्यो भएन भने चाहिँ they'll have अब some say in it हुन्छ नि. त्यो स्टेट अफ इमर्जेन्सी खालेमा जान्छ हैन. अनि And there they'll are have अब total control. त्यो डिप्लोमेटिक इम्युनिटीहरू पनि वाइल्ड छ कि त्यसमा. So if anyone who is a representative of the American government यता हैन overseeing all these like projects and all, I think they'll have like too much Power. immunity type के. So if something goes wrong, हाम्रो constitution cannot like Affect claim them. like say like अब you're a wrongdoer हुन्छ नि criminal whatever खाले. So त्यस्तो चिजहरुमा पनि प्रब्लम छ and but I think अब And त्यो there has- general public को those who don't have like त्यो proper information हुन्छ नि तिनीहरुको fear चाहिँ is that त्यो अब There's been a अब broad- अफगानिस्तानको केस doesn't help के अहिले. Things like these don't help नि त. But there's going to be an American who's overseeing all these projects हैन. Obviously अनि त्यसको लागि मिलिटरी त आउन आएछ but they're coming to like for their protection मात्रै. There's going to be military. Their safeguard को लागि. they're stressing a lot on that नि त्यो. अहिले पुरा प्रोटेस्टहरू हुँदैछ. We have to do a little reading and research on this topic before. अब People are scared I don't because know if हैन, it's good or it's a- bad. it's a huge sum of money coming all together at once नि त. Not all together but it's coming to Nepal नि त. कति So people corruption are हुन्छ scared त्यहाँ that the पैसा खाइदिन्छ भनेर. Plus अरू कन्ट्रीहरूमा पनि केस स्टडी भएको छ नि हैन MCC like Sri Lanka and all. Am I No, correct? I don't know. Maldives. Some African countries. Oh, I've maybe. seen, So तिनीहरूको current state के छ I don't know man. हेर्नै पर्छ. त्यो त हेर्नुपर्छ है, त्यो त केही थाहा छैन. It's not all exactly MCC हरू कतिवटामा like different Clause. agreements हरू छ different countries हरू छ. I think MCC is mostly like focused South Asia मा जस्तो लाग्यो. I see. I'm not exactly sure. Is that तर their history doesn't help it के. So अब सोच्न अब like Korea, Vietnam and obviously the Middle East and recently Afghanistan. You don't have a good track record क्या हुन्छ नि. अब everyone is not going to look into all त्यो अब यत्रो त्यो पोलिसीहरुको बुकलेटहरु हुन्छ कसले पढेर बस्छ त्यो हैन. All you know is what you're getting from the media. मिडियामा के भन्नु छ, it's like look what America has done. And अमेरिकामा आफ्नै अब त्यहाँ प्रब्लम भइरहेछ हैन. अनि त्यसले गर्दाखेरि I think Rajmams. अमेरिकाको military reach the crazy रहेछ नि है. They have like base in like every fucking country that matters. besides World War II, like, they've never. They have strategically placed their military stuff हुन्छ नि all over the world. Yeah. That if there is a state of emergency in the eastern part of the world, they are right there. Okay? They don't have to wait for the Americans to come from fucking America. Yeah. They Japan, mostly- they have their fucking naval हुन्छ नि fleet and all on the coast of Japan and So then- they have is they never left. These are crazy, no? कोरियामा पनि छ नि टन्नै. त्यही त। Guam, टन्नै ठाउँमा छ. But like when you think about it, they've never won anywhere.
कहीँ पनि जितेको छैन कि एक्सेप्ट फर वर्ल्ड वार 2 एक्सेप्ट फर सिभिल वार उनीहरूकै आफ्नै होइन वर्ल्ड वार 2 मा पनि अब लाइक दे से अब अमेरिका छिरेपछि चाहिँ दे वन एन्ड स्टफ लाइक द्याट बट देयर आर सो मेनी लाइक स्मल इन्सिडेन्ट्स अब पिपल से लाइक द्याट्स द एक्चुअल रिजन के भनेर भन्छ होइन बट बिसाइड्स द्याट होइन तर अमेरिका इज अ बिग फ्याक्टर नो वर्ल्ड वार 2 चेन्ज हुने लाइक द डाइरेक्सन अफ द बट they were fucked ni I mean the allied parties were fucked if it was not for America yeah I mean it helped the Germans like more than help like it did everything Germans had already taken over Paris or सब खाइसकेको थियो हैन तर फेरि उनीहरूले the way they initiated पनि there are a lot of conspiracies around it ni like because it was not their war okay अब there another continent भनौँ न हैन but it was their war to some extent like how Uncle Ben in Spider-Man says now with more power comes more responsibility like across the world if there is a threat of a dictator rising across the pond it's like Europe for them so it's their business no True. if Hitler conquers all of Europe and Europe becomes a Nazi base then later on what's stopping him from attacking America because Japan was taking over eastern island hopping US occupied lands हरु पनि खाइरहेको थियो के जहाँबाट तिनीहरूले तेल सेलको सोर्स हराएर चाहिँ सब तेलको सोर्समै जापानले गर्दा खाइदिन्छ जापान त यहाँ मणिपुरसम्म आइपुगेको छ इन्डियासम्म आइसक्यो इन्डियासम्म आइपुग्यो ब्रिटिसलाई निकाल्नु त्यही त भरि आई मिन त्यो टाइप बट देन यस्तो हुन्छ अब लाइक हामीले त त्यसो हेर्दाखेरि यहाँ जापानिजहरू यहाँ इन्डियासम्म आइपुगेको कि यु नो लाइक सिङ्गल ह्यान्डेडली कसले डिफिट गरेको गोर्खा रेजिमेन्टले इन्डियन आर्मीको अन्त अहिले गएर नागाल्यान्डमा त गएर तिनीहरूको नागाल्यान्डमा गएर हेर कि देयर इज अ सेमेटरी द मोस्ट फेमस वान होइन त्यहाँ नि नागाल्यान्डमा त्यो नर्थ इस्ट एरियामा जापानिजहरू इफ आम नट मिसिङ नम्बर वाज 500 गोर्खाज वेन्ट अप अगेन्स्ट 2500 Japanese soldiers and they used like warfare हुन्छ नि अगाडिबाट ट्र्याप गरेर पछाडिबाट आएर लाइक बिचमा एट्याक गरेर showed like insane guerrilla tacticsहरू भनौँ न गोर्खाजले and that held the Japanese at bay के नत्र त यहाँ ब्रिटिसहरूलाई दिल्लीसम्म पुग्थ्यो होला जापान त्यही गोर्खाहरू आसाम राइफलहरू त्यसैले पढेर थियो त्यही सेमेटरीमा गएर पढेको कि स्टोरी मैले पढेँ होइन जापानिज र कोइमाको बिचमै छ फेरि अन्त सब नेपाली यङ केटा क्या 18-19 वर्षको केटाहरू हुन्छ नि अब लाइक स्टोरी पढ्दा यहाँ पो त्यस्तो ब्याटल भएको थियो रहेछ द्याट डिफाइन्ड लाइक वी माइट बी स्पिकिङ जापानिज राइट नाउ हु नोज if होइन ब्रिटिसहरूलाई जापानिज वुड हेभ इम्पिरियलाइज्ड रिप्लेस्ड today's episode is sponsored is that what we say sponsored by Dava. It's Dava is Nepal's first licensed brand to make hemp wear and skin products. Dava uses Himalayan hemp seeds and manufactures its own cold-pressed hemp oil. It is non-toxic and cruelty-free. Hemp seed oil is rich in omega-3, 6, gamma-linolenic acids and vitamin E and other antioxidants along with antibacterial properties. It's lightweight and moisturizes the skin and reduces the appearance of redness and irritation. With regular use, hemp seed oil targets dullness, dryness, and stressed out complexions. प्रोडक्ट उनीहरूको थुप्रो रहेछ नि मोइस्चराइजिङ बाम रहेछ मेनली हेम्प बेस्ड हुन्छ नि अनि मसाज ओइल पनि रहेछ फर इफ यु हेभ बडी पेन एन्ड अ लिटल बिट अफ आर्थराइटिस एन्ड अल द्याट इट्स गुड फर यु होला नि बिकज आफ्टर यु वर्क आउट यु क्यान युज दिस एन्ड इट हैज सपोज टु बी भेरी इफेक्टिभ हैन या apparently so we have people can log into their social media Dava DAVA sorry and we'll leave the link in the description so you guys can go and check it out on Instagram. They have like face wash, shampoo bars, body bars, massage oil and moisturizing balm हैन के body bar भने soap type यस्तो अन्त यस्तो अनि यहाँ body bag moisturizing balm अब तिमीलाई कहाँ फुटेको छ त्यहाँ लगाउनु हैन
मुस्ताङहरुतिर गालाहरु फुटेको छ So it does not contain त्यो रहेछ THC and a little bit of minute होला हैन कम्ती अब negligible amount of CBD and THC. No, it's THC free. THC free हो. Oh, And it's Dava is the first. It's the first. Yeah, like it is it's the first licensed brand to make hemp hair and skin products. And talking about like period all over the world. I know Nepal's. So must be pretty good. If you're looking for a quality natural therapy and a healthier alternative than what they have, like chemical cosmetics in the market, this is the healthier. moisturizer balm भनेको lip balm त हो नि हैन जहाँ पनि यहाँ लगाए पनि हुन्छ नि support local हैन support local and plus you 100% made in Nepal अरे हैन. So thank you Dava for reaching out to us. Thanks, guys. And okay, so back to the show. But they eventually we ended might up be getting speaking nuked. like American English soon के भनेको and we might be speaking American English soon because of MCC. But don't we already? हैन तर के हुन्छ भने MCC पाए भने चाहिँ भिजा पाउँदैन युएस जाने भिजा चाहिँ पक्का हैन कहाँ हो र अब सिस्टर कन्ट्री जस्तै हुन्छ नि त हुँदैन त्यस्तो हो no they just come for development and stuff नि त धन यही राख्दिन्छ तिमीलाई यही बनाइन्छ अब यही बस्छ त्यो चाहिँ हुन्छ किन त्यहाँ त डाइभर्सिटीको लागि बोलाउँछ नि त अब त्यो DVCBहरु सन्जय तिम्रो फ्यामिली आफ्टर फ्यामिली इन अमेरिका राइट एकजना चाहिँ युरोपमा है यो वाइड स्प्रेड छ नि हैन हजुर सन्ध्या उता छ वाइड युरोपमा म नि ब्याङ्ककमा थिएँ म पनि न्युयोर्कमा सन्जयको घरमा गएर बस्नु होला नि इन्टरनेशनल अब त्यही भने गो टु माई मम साउट आउट टु माई मम कविता आन्टी टाइम टु टाइम लाइक गरिदिरहेको हुनुहुन्छ हाम्रो स्पेशली फेसबुक मेरो मम फेरि टिकटक स्टार हो नि मेरो मम चाहिँ अप एन्ड कमिङ ओ अस्ति अस्ति एउटा टिकटक थियो कि एउटा सम ऱ्यान्डम टिकटक पेज अनि इट वाज अबाउट अब आई डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट इट तर जे बोगन क्लिक थियो अनि द्याट पर्सन वाज टकिङ अबाउट लाइक हाउ लाइक हुन्छ नि दिस पर्सन युज इज नेटवर्किङ अब द्याट पेज चाहिँ अपेरेन्टली इट्स टकिङ अबाउट लाइक बिजनेसेसहरू हाउ दे डु वेल टाइपको क्या सानो सानो क्लिप्सहरूमा there's a girl who like explains this stuff अनि त्यो आएको थियो अनि मैले चाहिँ यत्तिकै कमेन्ट गरेको थिएँ के ऱ्यान्डम के एउटा कमेन्ट गरेको थिएँ के कमेन्ट गरेको थिएँ मैले बिर्सेँ अनि समथिङ चिकी एन्ड देन लाइक टर्नै लाइक नट टर्नै लाइक 2-3 जना गफ पास हेर्ने रहेछ कि अब उनीहरूले लाइक अब दे फलो द्याट थ्रेड कमेन्ट गरेर and I think the creator noticed it and then like hey, Guff Guff Pass content also coming soon. I know, but like, there business point of view चाहिँ हामीले के गरिरहेको थाहा छैन पर्दैन हैन तर तिमीहरूलाई लाग्दैन there are a bunch of people who strongly feel the same way that we do as well about the creative aspect and yeah it's not just us रहेछ के त्यो इट्स यस्तो एभिडेन्स छ नि त्यो त हैन इरिटेट हुन्छ नि मान्छेहरूलाई पहिला पो अब थाहा हुँदैन थियो हुन्छ नि अब त्यस्तो त्यो पुरानो नेपाली कतिवटा क्लासिक गाना मन्त्रको गानाहरू सब चोरेकै हो त्यतिखेर थाहा हुँदैन नि त इन्टरनेट थिएन गोर्खालीको छोरो म 10 वर्षपछि थाहा भयो गोर्खे मेरो नाम सम लाइक नसै रक ब्यान्डको छोरो अनि अब त्यो त थाहा पाउँदैन थियो नि त्यतिखेर त त्यो पनि अन्त चोरेको रहेछ हैन अदनान के रे आतिफ असलमले पनि त्यसको मेन गीतहरू सब कोरियन गीत टन्नै चोरेको भन्नु मिल्छ कि चोरेको खाले त्यो काण्डेले गरे जस्तै के कस्तो स्याम्पलिङ हैन स्याम्पलिङ इज डिफरेन्ट नि स्याम्पलिङ इज यु जस्ट युज अ पोर्सन अफ द म्युजिक अनि जस्तो अब follow God maybe you use this and plus you have to give them credit के यो पर्सन निकालेको छ भने that's sampling or that's not sampling that's fully covered त्यो स्याम्पलिङ हो because sampling मा चाहिँ you have to give त्यो अब त्यो the person who created it that person has the intellectual property हैन and that person will decide के कति पर्सेन्ट चाहिँ मैले पाउनु पर्छ तेरो रेभेन्यूबाट so that's very that's not कस्तो एउटा ठिकको ल छ भने नि अब कतिवटामा मैले स्याम्पलिङ गरेको भन्नु मिल्छ मिल्दैन त लाइक त्यो एउटा गाना छ के रे हैन स्याम्पलिङ गरेको हो भने त ठिकै छ बिकज स्याम्पलिङ इज अलाउड अब त्यो क्रिएटरले नै भन्नुपर्छ के
दिस इज अलाउड फर स्याम्पलिङ भने तर इफ दिस त्यो पर्सन हेज प्रोटेक्टेड द्याट त्यो कन्टेन्ट होइन त्यो चाहिँ गर्नु मिल्दैन कि त्यो मास्क अफको चाहिँ स्याम्पलिङ भन्छ कि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई स्याम्पलिङ भन्छ त्यो अब फ्युचरले त्यो गीत बनायो होइन त्यो क्रिएटरलाई हि हेज टु गिभ अ सर्टन अमाउन्ट अफ मनी कि अनि त्यसलाई स्याम्पलिङ अब उसले पैसा नतिरिकन बस्यो भने त्यो चोरेको हुन्छ फर एक्जाम्पल what do you think if Joe Rogan finds out about Jay Bhogan and what he's been up to, can he write a notice or a letter to but YouTube? I don't think he's copying the content ni ta he's copying his setup अब सेटअपमा चाहिँ अब you cannot put copyrights and stuff like that अब सपोज Joe Rogan को अहिले नयाँ सेटअप छ नि नियन लाइटहरु एन्ट्री त्यो म्युजिक छ नि त्यो सुरु हुन्छ नि त्यो ड्रम Joe Rogan experience त्यो त्यस्तोमा अब उले गरेको भए त्यो कपी गरेको भए चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ Jay Bhogan साला चिकन नेपालमा त जोक हो यार कपिराइटहरु जसले पनि जे गरिदिरहन्छ तर हैन नि लाइक हजुर घर आएछ त इकी आछ त त्यही त तर फर्स्टमा त आइकिया नै थियो नि दे चेन्ज इट एट लिस्ट अनि बर्गर किङको लोगो हालेर बर्गर हट भन्ने छ एउटा have they opened up the new Hard Rock No, I think का हायतमा कि कहाँ हुँदैछ अनि शेर्पा मलमा they've constructed everything त्यो लाइसेन्स आउनु हैन लाइसेन्स आउनु बाँकी छ होला हो त्यो नेपाल होला नि ओपनमा आउँछ होला नि तिनीहरुको मर्चहरु पनि आउँछ होला हैन त्यो किन कडा ढुङ्गा not I don't mean merch कि त्यो ओके कलेक्टिबल्स त्यो एल्भिस प्रेस्लीको ज्याकेटहरु हुन्छ त्यो तिनीहरुले राख्छ नि त्यो हुन्छ त्यो रेप्लिका पठाउँछ नि कहाँ रियल पठाउँछ यता त हो र बेंगलोरमा त रियलै थियो होला हैन बेंगलोरमा त रियलै थियो हो र बैंककमा पनि रियलै थियो ज्याक्सनको ज्याकेट कहाँ रेप्लिका होला त्यो त हैन त्यो रेप्लिका मान्छे मिरनले फुटाको गिटारहरु सब थियो के त्यहाँ त्यो म परायाकोमा पनि unless अब that franchise who bought it they only certain pieces होला everything is too expensive अनि एउटा स्टिभन टाइलरको ड्रेस चाहिँ मलाई रियल लाग्यो मैले पटायाको हार्ड रकमा देखेको थिएँ है यस्तो म्यानिकिनलाई लगाएर त्यहाँ लेखेको थियो स्टिभन टाइलरको ड्रेस हो I think it's real because Hard Rock ले त they can afford it Hard Rock can afford तर the person who gets a franchise over here they might not be able to afford it Hard Rock को त्यो लाइसेन्स लिनै महँगो तर त्यो फ्र्यान्चाइज लिएपछि they'll be the one to oversee it नि त्यो ट्रेनिङ सेनिङ त दिन्छ भने त्यो कपडाहरु त दिइहाल्छ नि दिँदैन रेप्लिकाहरु पठाइदिन्छ होला रेप्लिका होला नेपाललाई त रेप्लिकै होला नि त्यो पुणेमा पनि त थियो त्यो सबै डुप्लिकेट हो नि त्यहाँ हैन त्यो इन्डियाको त कहाँ डुब्छ ओरिजिनल नै होला रेप्लिका पठाउँछ कहाँ पठाउँछ माइकल ज्याक्सन हार्ड रक कतिवटा हुन्छ सोच्छ संसारभरिमा अब सबैलाई ओरिजिनल पठायो भने त हार्ड रक त अन्त के हुँदैन अनि तर आम्बो पठाउने सामान पनि टन्नै छ नि त रकस्टारले एउटा लगाएपछि कहिले नलाउने फुत्त फालिदिन्छ त्यस्तो लुगाहरु चाहिँ मेबी बट अब त्यो गिटारहरु which is like आइकोनिक एउटा मोमेन्ट गर्छ गिटार पनि एउटा फेरि एउटा मात्रै फुटाउँदैन नि त 100 वटा जस्तो फुटाइन्छ गिटार तर हार्ड रकको कन्सेप्ट त एरिक क्ल्याप्टनले स्टार्ट गरेको रहेछ हैन इफ आइ एम नट मिस्टेकन ही some one of the Eric Clapton if I'm not mistaken right Hard Rock is a hotel hai na he used to go to this bar right and he I don't know something along those lines he all of the memorable where they display in Hard Rock locations are real hola so I think if I'm not mistaken Eric Clapton or one of these similar magnitude ko rockstar he gave a signed guitar right to the owner and he got the idea like every rockstar that comes through my door I'm going to ask them to sign it and keep it up and that's like I read about it anyway Hooters भन्ने चाहिँ हेभी छ तर बुबीज हैन के Hooters भन्ने छ नि के ladies in thongs and the ladies and all in like undies no के फ्र्यान्चाइज अत लेखेछ नि waitresses Hooters हो लेडिजहरु वेट्रेस नाचेरहरु गर्दिन्छ नि इन्डियामा थिएन थाइल्यान्डमा थिएन भयो नि त इन्डियामा त्यस्तो भयो इन्डियामा त्यस्तो भयो नि त हुट हुन्छ बेलाले आम्बो बेलेले त्यहाँ ओपनमै मास्टरबेटहरु गरेर गर्दियो त्यहाँ क्या अब एउटा चिकन फ्राई एउटा हातमा चाहिँ अर्को लाइक दावाको मसाज ओइल लगाइकन क्या त्यस्तोसँग एसोसिएट नगर्दै तर अब हेम्प नि ब्रो we are nearing the festive season हैन अब the shane that is the biggest ceremony अब celebrated in Nepal biggest भनौं न हैन biggest what's the difference between नेपालको and इन्डियाको दशहरा and दशैं दशमी नेपालको चाहिँ दशैं I don't think there's a difference अब त्यहाँ फेरि रावणलाई मारेरहरु गर्दिन्छ नि क्या त्यो चाहिँ त्यो दुर्गा पूजा हो ए बेंगलमा चाहिँ इज लाइक त्यो काली माताहरुको हैन अनि हाउ इज दैट अलाइन्ड विथ
त्यो नेपाली रावणको त्यो स्टोरी खै सबको आफ्नो आफ्नो छ यार यहाँ है? हामीले त हाम्रो नेपाली दसैँ त फ्यामिलीसँग ओरिएन्टेड हो नि होइन इट्स नथिङ टु डु विथ अ डेटी अर अ गडेस अर अ फेरि गड नेवरहरूको अर्कै छ ए हो कुनै के हुन्छ नि अर्कै खै यार आई मिन लाइक नट द कोर थिङ लास्टमा मलाई त डेज आर लाइक यताउता पैसा थाप्नु त हो होइन तर पहिला ब्लेसिङ त्यही हो दसैँको एक्साइटमेन्ट छुट्यो भन्दा तिमीलाई छुट्टै लाग्दैन थियो एक्साइटमेन्ट दसैँको छुट्टी हुन्थ्यो नि त त्यतिखेर त ग्यादरिङ तास खेल्ने भन्नाले अब लाइक हस्टेलबाट फर्किनु मिठो खाना। त्यस्तो हुन्थ्यो नि नयाँ नयाँ लुगा तास खेल्यो चङ्गा उडायो नयाँ कपडा लगायो कहिले सिकेन यार तास खेल्न आएन चुरा मासु खायो फ्लस आउँछ मलाई नि फ्लस त हो नि किन त के आउँदैन केटी पनि आउँछ हामी पहिला रेस्लिङ कार्डको फ्लस खेल्थ्यो वाइल्ड अम्बो आम्बो क्या मजा आउँथ्यो एका ट्रायल चाहिँ के हो भने बुट्टा तिनवटा बुट्टा बिक्सो हो क्या। अब सेम उत्यो नै पैसा हाले जस्तै एउटा रेस्लिङ कार्ड हाल्दै जाने आम्बो अनकमन कार्डहरू छ भने ताक्दिरहन्छ केटाहरूले त्यो हाल्न त्यही हाल के हाल बरु ब्लाइन्ड खेल होइन ए म ब्लाइन्ड खेल्छु त त्यही हाल भनेर पहिला दसैँ वाइल्ड हुन्थ्यो यार किनभने म दसैँ आयो कि त्यो चङ्गाहरू वाइल्ड हुन्थ्यो नि उड्थ्यो नि अहिले त देख्दैन है चङ्गा देख्दैन नि यार किनभने म पहिला यसरी चङ्गा कम्पिटिसन पनि गएको थिएँ क्या अहिले त एपहरू निकालिसक्यो चङ्गा चेज भने एपहरू फोनमै चङ्गा चेज खेलेर अनलाइन के भन्छ दसैँमा त सबको नयाँ नोटहरू हुन्छ है ब्याङ्कमा इस्यु गर्छ नि त। ब्याङ्कले यतिखेरै हो नयाँ त्यो नयाँ नोटको स्मेल पनि क्या लाइक क्रिस्प हुन्छ नि सुन्दा स्मेल्स लाइक दसैँ तर त्यो वर्ड्स त्यो पहिला त प्लास्टिक 10 रुपियाँ थियो नि अब त्यो त मेटिन्छ यार ओभर टाइम ओभर टाइम इट जस्ट बिकम्स लाइक अ पिस अफ पेपर प्लास्टिकको कुचिँदैन भने अन्त आफ्टर लाइक यो त अम्बो कतिवटाको त आधी छैन कि मैले त के भन्दा नि फर्स्टमा केटाहरूले वाटरप्रुफ हो है टट्टीमा झरे पनि केही हुँदैन पानीमा एक हेरे अनफिनिसेबल टोइलेट पेपर हो अम्बो What's the worst thing you've wiped your ass with? लिभ्स जनकपुरमा थियो शर्ट्स अम्बो कस्तो सिस्नो भयो Shorts. But the worst feeling was newspaper. Oh yeah, I'm sure. I've not done with this. Sounds like nasty, like हुन्छ नि त्यो sounds like rash. त्यस्तै खाले पिल्सिने like doesn't even like crush. मेरो चाहिँ के हो भन्न कोका-कोला पानी नभएर ए कोकले धोको मोटरले पुछे भन्नाले होइन कोकले क्या सुगरी वाटरले च्याप भइदिएको नि बटल त स्यासमा चाहिँ पानी हुन्थ्यो एमएचमा चाहिँ पानी हुन्न थियो कि अनि टिपी चलाउँथ्यो हामी एमएचमा अनि एउटा केटाले फर्स्टमा तँलाई थाहा छ टिपी एकदम सेभ गर्ने पारा के हो होइन ए अनि टिपीमा चाहिँ यस्तो दुलो बनाउने अरे होइन अनि मेक अ होल टिपमा अनि पुट अ फिङ्गर इन रे के बट डोन्ट थ्रो द लेफ्ट ओभर पिस रे होइन अनि यु क्लिन योर एस विथ द फिङ्गर देन यु वाइप यस्तो माथि गरेर यु वाइप योर फिङ्गर होइन अनि त्यो लेफ्ट ओभर पिस चाहिँ अलिकति त्यसले चाहिँ नङ कोट्याउने आई थिङ्क इट्स अ जोक होइन मोस्ट प्रोबेबली आई नेभर डिड द्याट बट there's always some truth in a joke. So it's like this, no? This is the TP, no? You put your arm, you wipe. And you left over say rakhne chute rakhne hai na. You wipe, na? And then you like clean it like this, and nong ji the left over. Ayo. पानी हुन्थ्यो त एमएच मा कहाँ हुन्थ्यो पानी हुन्थ्यो नि त्यो फोर्निलमा बस्यो नि तिमीहरू फोर्निलमा देयर वाज तल त्यो यस्तो थियो नि टोइलेट one lot टोइलेट अनि 2 lot टोइलेट थियो अनि यहाँनिर थियो नि एउटा कल हाम्रोमा पानीको प्रब्लम चाहिँ कहिले भएन टर्चुट तर स्कुलमा किन हाम्रो बेसिनमा कहिले पानी आएन यार हाम्रो कति भयो टाइम हाम्रो रेन वाटर हार्भेस्टिङ सिस्टम दामी थियो क्या जुन चाहिँ तेरो फुटबल फिल्डहरूको पनि मा झर्थ्यो नि त्यो पनि फिल्टर भएर तल जान्थ्यो क्या बुढोले हाम्रो प्रिन्सिपलले त्यो चाहिँ दामी गरेको थियो स्यास पनि थियो बास्केटबल कोर्टहरू सबै थियो नि हाम्रो इट वाज अल वाटर ट्याङ्क्स क्या अन्डरनिथ स्यासको पनि खतरा थियो फिल्डको सबै स्यासको पनि खतरा थियो खतरा थियो माथि फुल लास्टमा त रेन वाटर यस्तो हिली एरियाहरूमा त रेन वाटर हार्भेस्टिङ सिस्टम हुनै पर्ने रहेछ क्या प्लस लाइक इट रेन सो मच के यु क्यान नट कम्प्लेन लाइक हाम्रोमा इनार छैन टाइप हुन्छ नि के डिसेन्ट रेन वाटर पानी परिरहेको हुन्छ नि राम्रो स्टोरेज सिस्टम राम्रो फिल्ट्रेसन हैन तर त्यो प्यासेज चाहिँ स्क्विरलहरुको लागि खतरा भइसक्यो थियो है स्यासमा त्यो पत्ता अड्किन्थ्यो नि त्यो बाक्लो पत्ता हुन्थ्यो हामीले घुमाउँथ्यो नि पहिला फिरफिरे भन्ने
यस्तो जोडेर लाइक डायगनली च्यातेर क्या अनि बिचमा त्यसकै उ त्यो हालेर घुम्दै जान्थे नि सो त्यो पत्ता चाहिँ लाइक भेरी कडा न अनि त्यो टन्नै उ त्यो भएपछि चाहिँ त्यो सबै अड्किने कि एन्ड देन देयर बी लाइक स्मल लाइक फ्लड्सहरू ब्रो सञ्जय तिम्रो लास्ट कपल अफ भिडियोज pretty intense actually 25 huh हजुर last couple of videos like as in your profile and pretty cool man thanks there दसैँ इज दुर्गाको पो सेलिब्रेसन रहेछ यार त्यही त भनेको मैले दुर्गा माता इट्स वे अफ एक्नोलेजिङ ट्रायम्फ ओभर एन इभिल स्पिरिट हैन तर फर द उत्यो इज इट्स अल्सो रामले भिक्ट्री ओभर रावण पनि हैन on the 10th they celebrate त्यो दसैँ र हिन्दी पिक्चरहरुमा पुरा हुन्छ नि के त्यो गुण्डा त्यो सँगसँगै हुन्छ सँगसँगै यतानिर चाहिँ पुरा पुतलालाई जनाउँदै पुरा उताबाट चाहिँ गुण्डालाई हानेर इन्डियामा त आजकल पाउँदैन नि थाहा छ मलाई त्यो रावणलाई मार्ने किन बिकज साउथ इन्डिया रिसायो भनेर True. Why is Krishna blue, man? Krishna was black actually. He's not blue. He's darker skin race, right? He's South Indian khasma. He's not South Indian. He's from Kerala. Uttarakhand तिर हो, माथि तिर नै हो. अहिले छ नि अल्सम्म 1000. Why is he blue then? Because he's an alien. मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ है. मलाई नि. महाभारत पढ्दा चाहिँ त्यही जस्तो भयो मलाई because he used to come here हैन अनि when he used to come big giveaway नि अन्त that I'm an alien भनेर. When he used to come and there used to be a huge flash of light right first ma and he used to come out in a flying chariot and he used to go back again in flying chariot and he used to disappear. He could do miracles. And the ladies also. He had over 1,000 women. 16,000 हैन. Exact numbers थाहा भएन मलाई हैन but he had once he's crossed 10 you know like that's a lot regardless of what simultaneously or like back to back. यस्तो खतरा छ के he had over 1,000 wives हैन and एक रातमै सबलाई भ्याइदिन्छ रे आम्बो he used to be with everyone at the same simultaneously chill down है अलिकति त प्ले बोय नै हो नि जुस खालको रहेछ नि त जुस पनि प्ले बोय नै हो नि अझै घिउ खाँदै हैन मक्खन चोर अनि कृष्ण that makes उसको हैन उसको क्यालोरिज चाहिँ नि त्यो बुकमा नि he has a very questionable role के what do you mean instigating fights between cousins अनि where there was a way of peaceful way पनि जान सक्थ्यो he was still promoting violence he was born for it रहेछ नि त born for violence born for the war त्यो that particular war was to end all wars हैन तर उ थियो के it was to end कलियुग actually कलियुग थियो नि त्यतिखेर अहिले के युग हो अहिले कलियुगको एन्डिङ हो त्यतिखेर कलियुग स्टार्टिङ भएर थियो जस्तो लाग्यो कस्तो अहिले कलियुगको एन्डिङ भन्नाले there's a couple thousand years एउटा पिरियड के ए सो त्यतिखेर कलियुग थियो कलियुग had just started हैन अनि तब त it was war for good and evil थियो के सो त्यही कृष्ण अलिक क्वेसनेबल छ के but he was born for it so if he didn't accomplish his goal then उसको लाइफ मिनिङ थिएन नि त to tip the scale towards the good yeah then rather than the evil अलिक मिस्चिभियस रहेछ त्यो मान्छे he's mischievous यो इन्द्र जात्रासँग पनि रिलेसन छ नि त्यसको कृष्ण इन्द्र जात्रामा चाहिँ अब यहाँ सेलिब्रेट आउनु लाग्छ हैन इन्द्र जात्रामा चाहिँ बेसिकली अब इट्स अ सेलिब्रेसन अफ दिस वान इन्सिडेन्ट हैन त्यतिखेर चाहिँ अब देयर इज दिस एउटा फुल के इट्स लाइक ज्यास्मिन नै हो ज्यास्मिन चाहिँ तर परिजात हो के भन्छ के त्यो फुललाई चाहिँ सेतो रातकी रानी रातकी रानी त्यो बेलुका मात्रै टिप्छ नि अनि त्यो पनि झरेको मात्रै टिप्छ राति मात्रै बास्न आउने मेरो घरमा छ नि त्यो चाहिँ अब इट्स लाइक कन्सिडर्ड अ भेरी अस्पिसियस फ्लावर के लाइक हेभेन्सबाट आएको भनेर भन्छ क्या अनि कसरी आएको भनेर कृष्णले चाहिँ इन्द्रसँग इरी भएर चाहिँ तल ल्याइदिएको क्या त्यहाँ नफुलोस् भनेर बिकज एभ्री वान वान्ट्स इट देयर बट अब यु डजन्ट वान्ट इन्द्र टु गेट इट सो यु ब्रिङ्स इट टु अर्थ क्या अनि त्यो खोज्नु चाहिँ इन्द्र आएको रहेछ त्यो फ्लावर खोज्न चाहिँ फर हिज मम अनि इन्द्र चाहिँ डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ नर्मल नेपाली पर्सन होइन नेपाली पर्सन अनि खोज्न आउँदाखेरि चाहिँ हि फाउन्ड्स अ गार्डन के त्यो फुलको अनि टिप्दाखेरि चाहिँ त्यो ओनरले चाहिँ त्यसलाई पक्रिन्छ क्या अनि बाँधिदिन्छ होइन इन्द्रलाई अनि इन्द्रलाई अब के भन्छ उ त्यो गरिदिन्छ क्या कन्भिक्ट गरिदिन्छ क्या
अनि चौतारामा हुन्छ नि बाँधेर अब लाइक त्यो अब अपेरेन्टली त्यो धागोमा चाहिँ सम कुनै के झाँक्री साक्री फुएको सो हि कुन इभन अ गड कुन ब्रेक अर समथिङ भयो के छ वन्डर वुमनको टाइप्स ल्यास अफ ट्रुथ एनिवेज त्यो अनि इन्द्रलाई त्यसरी बाँधेर राखेको हुन्छ अनि इन्द्रलाई चाहिँ त्यसको ममले खोज्न आउँछ कि अनि उसको ममले चाहिँ भन्छ कि मेरो छोरा हो यो भगवान् इन्द्र हो भनेर भन्छ अनि त्यतिखेर चाहिँ इन्द्र प्रकट हुन्छ अनि सबैजनाले ए सरी सरी भनेर अनि त्यसपछि इन्द्र फर्किन्छ जात्रा देखाइदिन्छ अनि त्यो इन्द्र चाहिँ हि कम्स इन हिज पेट एलिफेन्ट कि अन हिज पेट एलिफेन्ट टु अर्थ त्यसको नाम चाहिँ ऐरियत के थियो अनि त्यो इन्द्र जात्रामा त्यो एउटा हात्तीको पुत्ला बनाएर यताउता लान्छ नि त्यहाँ बसन्तपुर सन्तपुरतिर सो द्याट्स द सिग्निफिकेन्स अफ त्यो हात्तीले चाहिँ उसलाई खोज्या हुन्छ अरे कि त्यतिखेर वेन पिपल लाइक टेक हिम अवे हात्तीले चाहिँ काठमाडौँको हात्ती खोजिरहेको हुन्छ अरे कि इन्द्रलाई ओङबाक खालको कृष्णको डेथ चाहिँ अति उस नि कृष्ण डेड कृष्ण अहिलेसम्म बाजिरहेको मार्शियन म्यान हन्टर होला कृष्ण वाज कर्स्ड एक्चुअली ही वाजन्ट के कस्तो मार्शियन म्यान हन्टर सेम ऊ जस्तो कि अकिलेस जस्तो त्यसलाई पनि खुट्टामा पाइतलामा हान्ने मात्रै मर्छ क्या गीत अनि त्यो हन्टरले मार्छ खासमा त्यसलाई पैताला त हिल हो नि मुनिपट्टि अन्डरफुट तर त्यो यसरी चोपे हुन्छ क्या त्यहाँ चाहिँ विक स्पट हुन्छ अनि द्याट्स हाउ इट इज अब अकिलिस खाले के a lot of these stories have the same है इभन त्यो क्रिस्टियानिटीको स्पेशली यो राम यिनीहरूको पनि त्यो कतिवटा लिङ्क विथ सम इजिप्सियन उत्योहरू रहेछ नि गड्सहरू लाइक रा यिनीहरूको स्टोरिजहरू लाइक रिलेटेड रहेछ नि सो पिपल सो द्याट इज जाइटगेस्ट के भन्ने हेरेको छस् डकुमेन्ट्री द गड त्यो इट स्टार्ट्स विथ जर्ज कार्लिनको बिट नो द्याट्स माई फेभरेट र्यान्ट एभर दामी छ नि मलाई पनि जर्ज कार्लिन तर यो रामायण हेभी रहेछ हो ब्रो त्यो ब्याङ्ककतिर पनि वाइल्ड छ नि यसको थाहा छ नि के चाहिँ ए ब्रो मेरो घरकै बाहिर थियो यार राम र शिव र पार्वतीलाई पनि हेभी मनपर्छ पार्वती होइन उनीहरूको I've seen a lot of मन्दिरहरू a lot of Southeast Asiaमा पनि हिन्दुइजम इज लाइक pretty prevalent man I heard like त्यो राजालाई रामा भन्छ हैन त्यहाँ राजालाई रामा भन्छ त्यो जग्गाहरुको नाम पनि त्यो पहिला ठाउँको नाम अयुथ्या थियो नि तिनीहरुको हैन क्यापिटल ब्याङ्कको नाम एउटा ब्याङ्कै छ नि पुरा अयुथ्या नेशनल ब्याङ्क भन्ने मैले दिस कुड बी रङ तर क्याम्बोडियाहरु पनि क्या त्यहाँ भरि सबै हिन्दू फोर्ट्रेसेसहरु छ तपाईहरुको बालीमा त शाहरुख खानहरु कि दिएर हुन्छ बाली त त्यो हनुमानको उनी हो नि हैन सुग्रीवको दाइ हैन बाली त उसको भाइको नाम हैन सुग्रीवको दाइ इज द किङ के बाली किङ सुग्रीवको दाइ बाली त्यसलाई हराएर बालीले चाहिँ आफ्नो भाइको गर्लफ्रेन्ड लिएर गइदिएको बुढी अनि सुग्रीवले चाहिँ हनुमान रामसँग मिलेर दे डिफिटेड बाली अनि त्यही भएर बाली आम्बो अस्ति राति चाहिँ हामी सुप्रभको घरमा पर्क चप्स खाएर बार्बिक्यू गरेर त्यो घर गइस् नि हामी सबजना स्टे ओभर बसे कि मस्त र गु भइदिरहेको बिचमा चाहिँ अब सञ्जय माम्सले चाहिँ हामी सबलाई ग्यादर टिभीको वरिपरि ग्यादर गराएर चाहिँ रामायण प्ले हिर्काइदिएको इनिसियली आज लाइक आम्बो सिरियसली ब्रो अब हामी सुत्ने बेलामा अब यहाँ रामायण हेर्ने होइन ब्रो हेर्नु न हेर्दा हेर्दै अब एनग्रस्ड भइदिएको म चाहिँ एकछिन लाइक एनिमे त्यो जापानिजहरूले बनाएको जापानिज अब सीता पनि अब जापानिज खालको देखिरहेको आँखामा अलि यस्तो खालको क्या तर रावणको भोइस चाहिँ को रहेछ न अमरेश पुरी हो अनि त्यसको त्यो रामायणमा हैन खतरा कास्ट छ ब्रो टम ह्याङ्क्सहरु छ इङ्ग्लिसमा पनि छ फेरि इङ्ग्लिसमा पनि छ अन्त टम ह्याङ्क्स म टम क्रुज भन्छ जेम्स ब्रोली नै हो क्या रावण चाहिँ ब्रो है तर यस्तो फेस्टिभलहरु त तर फेस्टिभल आयो भन्यो नि त सो अ लट अफ हिस्ट्री बिहाइन्ड व्हाई इट वाज फेस्टिभल एट द फर्स्ट प्लेस के pretty interesting then over the last let's say 20 years 15-20 years with a lot of urbanization रामको भन्न थाहा छ हाइजनबर्ग ए हो ब्रायन क्रान्स्टन इंग्लिशमा छ अनि उ नरेटर चाहिँ को भन्न डार्थ भेडर त्यता इंग्लिशमा पनि रहेछ है इंग्लिश हिन्दीमा नि के अरे रावण चाहिँ उनी अमरीश पुरी इङ्ग्लिसमा नि रावण नै यो टेलिकास्ट हुन्थ्यो हैन इट वाज लाइक
इन्डिया जापानको फ्रेन्डसिप इयर हो के थियो कि खासमा When? अनि 2000s अर्ली 2000s हो कि 19 लेट 19 त्यो promotion को म त युट्युबमा भेटाएको थिएँ मैले पहिल्यै हेरेको थिएँ साथमा यो स्कुलमा हुँदा हेरेको अनि इन्डिया जापानिजकोमा चाहिँ भाइ अल अमेरिकन होइन All होइन, एक दुईवटा कास्ट मात्रै हो त्यो कास्ट तर बनाउने सब एनिमेसनहरू सब उनीले बनाएको त्यही त फेस्टिभल होइन अब नयाँ जेनेरेसनहरूले त क्वेसन पनि गर्दैन होला क्या दसैँ किन टाइप चाहिँ अब दसैँ के हो भन्दा टिकटकमा भिडियो बनाउने नयाँ लुगा लगाएर खालके आई थिङ्क लट अफ देम आर डिट्याच्ड तर अब एभ्री जेनेरेसनबाट त्यो प्रोकुलेट हुँदै गएको होला अब हामीलाई पनि खास हाम्रो मम ड्याडहरू जतिको थाहा छैन नि त Would you guys try to preserve it in your family? I don't really follow it नै अब Yeah man, me too. I think I would make a point, yeah. It's because it's an excuse to for all the family to come together पनि त्यो पनि हो त्यही हो खासमा त्यही त होइन लास्टमा फेस्टिभलहरू भनेको फ्यामिली कम टुगेदर टाइम अब हामी जस्तो फुर्के छोराहरू पाइस् भने चाहिँ अब खै कुनी है तर अब त्यो इन्ग्रेन्ड नै हुनुपर्छ होला सानैदेखि कन्डिसन किन तिमीहरूले टिका लाउँदैन थियो अनि कहिले नि कहिले काहीँ लाउँथ्यो कहिले काहीँ लाउँदैन थियो कहिले लाउँथ्यो कोही बेलाको मरिरहेको हुन्थ्यो म त रिलिजियसली लाउँथेँ आई मिन हाम्रो फ्यामिली चाहिँ होइन रिलिजियस कुनैको बित्यो भने लाउनु पाउँदैन नि फ्यामिलीमा 1 year ग्रिभिङ पिरियड हो त्यो त किनभने फेरि मेरो फ्यामिलीमा कुनैको मरिरहेकै हुन्थ्यो नचिन्ने मान्छेहरू मऱ्यो भने पनि हामी वी क्यान नट पार्टी टाइप्स क्या पार्टी whom I have never met in my life, eh? Somehow or the other, they are related. I'm like, fucking, I never know them. Like, I never knew them. Like, I've never met. Like, I'm more sunny on the, everyone dies someday, you know? Like, what the fuck? मलाई चाहिँ लाइक यो कन्सेप्ट चाहिँ आई थिङ्क आई क्यानट से फर लाइक एभ्री वान होइन बिकज एभ्री वान अब आफ्नो आफ्नै होला तर लाइक फर माइसेल्फ चाहिँ आई वुड वान्ट टु चेन्ज दिस के जस्तो अब हामीले मर्निङ पिरियड राख्छ नि 1 वर्ष जस्तो के मनाउँदैन लाइक इन्स्टेड लाइक सेलिब्रेट इन द्याट पर्सन्स नेम खाले क्या यस्तो इन्टेन्स छ ब्रो तपाईँलाई थाहा नै छ यु कान्ट अब मेरो अस्ति ग्रान्ड बित्नु भएको थियो नि त अनि ड्याड र हजुर ग्रान्ड मम चाहिँ अर्कै कपडाहरू लगाएर अर्कै रुममा बस्नु पऱ्यो भुइँमा सुत्नु परेको अरे अब आई कान्ट इभन टच हिम रे मेरो बाउलाई छुनु अब चिक्ने ग्रिभिङ पिरियडमा अब आउनु हक माई फादर नि होइन खाले जान्छ चिक्ने ए छुनु हुन्न है पाप लाग्छ ढोकाको बिचमा उभिनु हुन्न है पाप लाग्छ अब जे गरे पनि पाप लाग्छ जान्छ अब चिक्ने के गर्नु त म आशीर्वाद चाहिँ के गर्दा पाउँछ हो भनेर अब बिचारा होइन माई ड्याड अब हि जस्ट लस्ट हिज ड्याड अब द्याट्स होइन आई मिन लाइक अब त्यस्तो क्लोज हो भने त अभियसली यु वान्ट मोर्न बट यु नो माई पोइन्ट राइट अब कहिले नभेटेको कजन मर्दाखेरि वाइ डु आई मोर्न फर वाट लाइक ओके कजन सो वाट लाइक अन्त त्यो यो सोसल सोसल नै भनौँ न रिलिजियस नर्म्सहरू ड्युरिङ यो ग्रिभिङ पिरियड चाहिँ मैले चाहिँ यस्तो भनेको चाहिँ डजन्ट मेक सेन्स के जस्टिफिकेसन सुनेको थिएँ मैले होइन आई डोन्ट बिलिभ इन इट आई थिङ्क लाइक ओभर टाइम मिसइन्टरप्रेट भयो जस्तो लाग्यो मलाई त्यो चाहिँ होइन तर पहिला चाहिँ वेन समन डाइज अब युजली इट्स बिकज अफ सम सिकनेस अर समथिङ लाइक द्याट होइन एन्ड द क्लोजेस्ट मेम्बर हेज टु विच इज द सन हेज टु डु द फ्युनरल प्रोसेसनहरू गर्नुपर्छ नि त सो अब बिकज द्याट पर्सन हेज कम इन क्लोज कन्ट्याक्ट विथ द डेड बडी सो उसलाई चाहिँ क्वारेन्टिन टाइपको आई थिङ्क ओभर टाइम चाहिँ त्यसलाई मिसइन्टरप्रेट भएको पाप लाग्छ टाइप हुन्छ मेबी त्यतिखेर त्यसरी तर्साउँथ्यो होला आई डोन्ट नो होइन तर अब अहिलेको जेनेरेसन अनि यस्तो पनि छ नि कि नेपालमा लाइक डटर कान बढ्ने उनी त होइन अब त्यो त सेक्सिस्ट हो त्यो त अनि वाट इफ छोरी नै छोरी भएको फ्यामिली छ भने चाहिँ they'll give it to some like they'll find one member कोटाएर निकालेर केटा निकालेर गर्छ पहिला चाहिँ अब अहिले त गर्न दिन्छ अहिले पनि फेरि कति ठाउँमा त पठाउँछ नि लाइक फिमेल मेम्बर्स गो भन्छ नि फिमेलहरु त्यो म त जाटे केटी भएको अस्ति भर्खर आई सॉ पिक्चर अफ अ गर्ल बर्निङ अ बडी हैन शी वाज बर्निङ त्यो सबै र्यान्डम मान्छेहरुको नि लाइक कोरोनाले मरेको बडीहरुलाई अनि एउटा रेभोल्युसनरी केटी छोड्न आथ्यो एउटा फ्यामिलीकै चिन्डे भएर लाइक she went bald and couple of sisters I think didi boyni they mourned their dads or moms passing away like not the conventional way ma like they went out and एउटा उपिन थियो नि के रे एउटा मान्छेले चाहिँ 20 वर्ष एउटा कुखुरा पाल्दैको अनि त्यो कुखुरा पाल्दाखेरि मरेपछि त्यसले उ गर्दियो फिनरल गर्दियो चिन्ने 20 वर्ष बस्छ कुखुरा अब अपेरेन्टली त्यो बाँच्यो यार अम्बो I thought they live for like 1 year and stuff मम त्यस्तै लागिरहेको थियो हैन कहाँ 1 year मात्रै I mean because most of them are bred to just like die within कुखुराको लाइफ स्प्यान हेरौँ न है साँच्चै गुड क्वेसन 20 वर्ष त घट्ट कुकुर पनि बस्दैन त्यस्तो लामो त यार
काम्बो है यत्रो सानो चिज कहाँ बाँच्छ हौ त्यसको मुटु फुटिहाल्छ नि 5 to 10 years 5 to 10 years We need to ask the expert, man. We have some experts. DG. The DG brothers. Dangle certified ho ni. If people asking for like ISO certification हैन fuck you हैन Dangle certified म त मर्न लाग्यो wearing के नो मलाई चाहिँ उता चाहिँ के भनेको त्यो एउटा पोस्ट थियो नि भिटेनले पोस्ट गरेको के हेरे पुलिस त्यही आम्बो त्यो त ओभर हैन त्यो त त्यो त टु मच हो यार त्यो त बिचरा त्यो त अलमोस्ट लाइक बोर्डर लाइन डिक्टेटरशिप हैन त्यो त हो उनीले गाना बनाउन अगाडि पहिला गभर्नमेन्टलाई सप्लाई गर्नु सबमिट गर्नु पर्यो रे अनि उनीहरूले अप्रुभ गरेपछि बल्ल एउटा छाप हानिदिन्छ अनि त्यसपछि बल्ल हान्नु पर्ने गाना टु मच हो नि त्यो त तर अब I see where the Nepal police is coming from के तर हैन तर अब we are considered democracy the once you put that on in paper our, once you put that on the constitution and all our के भन्छ laws are directed towards protecting freedom of expand expression गर्न what are we talking most people might not know and so Vten ले चाहिँ एउटा समीर घिसिङ ले चाहिँ उयो हालेको थियो के एउटा पोस्ट हैन where he talked about how usko next song whichever he makes he has to submit his lyrics first to the government or the police and once they approve it then only he can release it okay? Which means they can obviously reject it also or they can make Censor. like edits त्यसपछि त कम्पोजर मा त नेपाल पुलिस पनि पुलिसको पनि आफ्नै लिरिसिस्टहरु छ के हो है म्युजिक अरेन्जर फिचरिङ नेपाल पुलिस टु मच भयो अब लाइक दिस इज लाइक बिस्तारै थाहा नपाउने गरेर हुन्छ नि देयर लाइक ट्राइङ टु इरेज अल द तर मैले भनेको पोइन्ट बुझिस why I say that is because हाम्रो पनि कन्टेन्ट त्यस्तै छ नि त इट्स नट अब त्यो एकदमै त्यो अलाइन्ड विथ अल द पोलिसिज अब वी डोन्ट सी यो त्यो हुन्छ नि जे छ त्यही भन्छ नि त and it might come to bite us yeah that's true bro but he crossed the line too honestly भन्यो भने but that's the whole point about art or like freedom of expression I understand that I'm not saying but there was a line he crossed it no servicemen so अब सोच न त्यो बाहिर पनि त्यस्तै गर्छ नि like whichever like democracy we try to replicate or not हैन त्यतिर पनि अब like you're allowed to say whatever you want which democracy do you think we're trying to replicate हाम्रो कन्स्टिट्युसन जहाँबाट अडप्ट गरेको थियो which are those countries like America India Europe बाट आएको like India बाट a lot but it's influenced by India the most no a lot like जति वेस्टर्न भने पनि लास्टमा दिल्ली न्यू दिल्ली नै त भन्यो द अमेन्स बना यस्तो गर उस्तो गर भनेर नि हैन सो इट्स जति पनि हामीले वेस्टर्न भने इट्स इन्डिया 90% इज इन्डिया इफ यु लुक क्लोज इन्डिया पनि त्यस्तै छ नि तैँले an artist cannot go out and bash the police or the army or the other servicemen and be good or cool about it there will be a repercussion अब constitution लेख्दाखेरि त you don't copy that नि त हैन we अब we say like constitution बनाउँदाखेरि we अब adopted these things from these countries भनेर अब तर त्यहाँ लेख्दाखेरि त हामीले यस्तो चिज पनि गर्छौँ है इन्डियाले गरिरहेको यस्तो चुतिया चिजहरू पनि कपी गर्छौँ है भनेर त लेख्दैन नि त अब यो चुतिया चिज हो नि त यस्तो यो फ्रिडम अफ स्पिच इज भेरी कन्डिसनल हो unless we are going by them and I believe like freedom of like any sort of like freedom of speech it comes with a cost but then cost as in backlash क्या अब he makes certain thing about police हैन अब पुलिस पनि नभनौँ लाइक सर्टन एउटा मान्छेलाई डिफेम टाइपको गरे हैन एउटा अब एमिनेमले जस्तै बनाउँथ्यो नि पहिलाको स्पूफ टाइपको भिडियोजहरू हैन अब he'll get backlash for that well that's okay तर to being a governmental organization to infringe on someone's expression like an individual expression see like Vten is the closest thing we had to fuck the police by NWA I know they got backlash too man they were sent to didn't they get backlash their shows were cancelled they were jailed by white people and all that stuff no they were not jailed for what their songs represent or what was written tinarle the riots or inside garyo I know but it came down to all the heat came down to fuck the police that was still racist America bhanau na हैन if that had been if there are racist like, I think racism doesn't there are just artists like who are like white and stuff they didn't get that sort of treatment but because they were not singing about it also neither
And there was But there was no white rapper that was going around saying F the police, no. There were like a lot of controversial मान्छेहरु पनि थियो नि त. There were people who were promoting drugs. अब पहिलाको rockers rockstars. No, I think my point being Vten is specifically targeted because he put the video he went out of his way to put a police officer doing all the wrong things. त्यही त अनि त्यसको लागि you got the उत्यो नि त short end of the stick. Yeah, you got jailed, हैन. And eventually I mean, he was not jailed, he was just held, like detained. But detained, and then he went to court for it. He won that case. भनौं न उसको फल्ट चाहिँ के भन्छ त्यो गानामा चाहिँ he was impersonating officer नि त. And that's you have to take permission रहेछ के. अनि त्यसमा मुभिजहरुमा गर्दाखेरि चाहिँ permission they take permit. They take permit अनि if it's portraying the police in a good way then only they allow it. भन्थ्यो त there's no freedom नि त्यसमा. That's if you put conditions, there is not freedom. No, I mean like challenging the people that's supposed to protect you. It's a dicey area again. But that's like checks and balances. At the checks and balances, at the end, those who have the weapons, they rule. Constitution, it's on paper, bro. But then the end, who pulls the trigger? Who's got the trigger and the stick or the taser? They run the world, bro. I don't think so, man. I think legislators are anarchist anarchist society. It's a thin line right now. We can just boli say whatever political chaos, what do you think we're gonna go back to again? Warfare? Yeah, like a military coup or something. That's a different situation either, because that could be a state of emergency. That's what the freedom of speech can be suspended at any time. त्यही त गर्न मिलेन भनेको के मैले. त्यही त हामीले नै भन्छ भोलि अब यहाँनिर गामगुम गरेर आएर बन्द गर भन्दियो भने बन्द गर्नै पर्छ नि. What are we going to like go back to? Our constitution, like like lawyers and rules. So this up till Vten ले जित्यो भनेको हैन अघिको केस त्यो अपील गरेको फर्स्ट टाइम. So can he not appeal this again? Yeah, त्यही गर्छ होला. Hopefully he has a good lawyer. Yeah. तर to say that itself is a crime के. Because it totally contradicts what is written. Being a governmental organization, you cannot infringe someone's personal space. True. But I'm just saying, I'm not defending Vten or whatever. I'm not defending the police or anyone. I see where they are coming from also. Like he has had a bad rep. The video was pretty controversial. What was the song? हामी यस्तै त्यो अब त्यसले पनि अब खास त राम्रो काम त गरे हैन, तर पनि he is still playing along the lines के. These people are playing below the line. Like they're bending the rules for their own favor. Like अब त्यो grudge राखेर this guy said something भनेर. But they've always been doing that, right? The government they've been always bending the rules to make them like in a comfortable space. But police is not the government, no. You cannot call police is government. It's a part of the government. Government organization only. Government भनेको त्यो legislator, executive र judiciary मात्रै हैन. त्यो त parliament हो नि. Parliament. Those are law making bodies नि त. तर अब police, यो अब transportation department or government organization हो नि. They cannot. जब लोक सेवा हुन्छ त्यो सब गभर्नमेन्ट हो. Once all your funding comes from the government, then you're a government organization. Okay, I see. It's no, I always thought police was always independent of the government. No. Like police, if tomorrow police is sort of like the judiciary go enforcers, executive type. And now judiciary they put out the or it would be easier for them to do like coup and stuff like that. Nepal? It's pretty high up there, man. Corruption matter. Bro, it's not high like enough. 140 something. त्यो एउटा index छ के corruption को. We're like all the way back. हाम्रो football को ranking सँगै छ. Best number 1 मा कुन रहेछ भन्न? Like easiest country to start a business where there's no corruption. We don't have to go under the table. Singapore, bro. Singapore मा त तैले foreign investing crazy rich foreign investments हला सजिलो रहेछ नि. Transparency as it can be हैन. अनि त taxes पनि कम्ती न कम्ती के अब interest हरु पनि banks हरुबाट. And I don't know, man. I don't know the detail, but I was like pretty shocked reading, and I could see
that हुन्छ नि। सिङ्गापुर त वाइल्डै उयो भयो नि त प्रोग्रेस भयो साउथ सुडान इज द मोस्ट करप्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड यार होला त्यहाँ त अब प्रिजुल भाइको ड्याड छ साउथ सुडानमा अनि त्यहाँ फुल मिसनहरू गरेर हुन्छ त्यो पनि त्यहाँ मिसन जाने मान्छेहरू नि होला नि प्रिजुल भाइको ड्याड त इन्डिपेन्डेन्ट मिसनमा जान्दैन नि त प्रिजुल भाइको ड्याड त युएन फ्रम द गभर्मेन्ट द युएन को हो नि युएन को हो नि त युएन कोर्प आउँछ नि त सो त्यहाँनिर अब त्यो बेसी त्यो युएन नेसेसरी अननेसेसरी त्यो के भन्छ त्यहाँनिर त्यो सिभिल वारहरू त्यो पाइरेट्सहरू बेसी भएर के भएर त्यहाँ तर हेभी त्यो छ नि ब्रो त्यहाँ पनि के अरे ट्राइबल वारहरू हुन्छ नि क्या ट्राइब्स म्यान प्रिजुलको ड्याड इज इन अ प्रिटी इन्टेन्स प्लेस इन साउथ सुडान प्रिजुल भाइको ड्याड के हि सर्भ्स द हि लेफ्ट नेपाल आर्मी अनि त्यहाँको मान्छेहरू पनि नेपाली बोलिन्छन् होइन अफ्रिकनहरूले कङ्गोहरूमा क्या रसिया इज 5th इन द मोस्ट करप्ट कन्ट्री रहेछ यार अनि पुटिनै छ टपमा ब्रो पुटिनले त कन्स्टिट्युसनै चेन्ज गरेर त्यसको एक्सटेन्ड गरिदियो अनि यो सपोज टु त इराक रहेछ नम्बर 1 त पुटिन वाज सपोज टु के भन्छ लिभ द अफिस होइन बङ्गलादेशमा नेक्स्ट इयर ही एक्सटेन्डेड फर लाइक 20 इयर्स सो अन्टिल लाइक प्रोबब्ली अपोजिसन उभियो कि हराइन्छ रे मान्छे अनि त्यो मारिदिइहाल्छ नि त्यहाँ त सेकेन्डमा चाहिँ उ रहेछ यार कोलम्बिया अब त्यसले एउटा भिडियो हेरेछ वेयर पुटिन इज इन दिस मिटिङ होइन एन्ड टेबलमा एभ्री वान्स लाइक ओइल ओलिगार्क्स क्या बिलियनियर्स हुन्छ नि एन्ड पुटिन इज इन द हेड अफ द टेबल एन्ड वान अफ द बिलियनियर्स अब बिलियनियर्स भनेको त अब वी क्यान इभन कम्प्रिहेन्ड नि होइन दे हेभ इन्सेन्ट पावर एन्ड अरा एन्ड अबाउट देमसेल्भ्स दिस गाई आई डोन्ट नो ही डिड नट play along with Putinको policies or something like that. पुटिनले क्या थर्काइदिन्छ त्यसलाई ऊ त बसिरहेको हुन्छ कि यतै छ खालको क्या यतै छ यो साइन गर छिटो भने त्यो पनि चुप लागेर आउँछ हुन्छ नि त्यो आउँछ साइन गर्छ अनि पेन लिएर जान्छ क्या पुटिनको पेन अनि जाँदा जाँदा ओए कसको पेन लगेको जस्तो लाग्यो तँलाई क्या फर्का पेन यहाँ ब्याक आएर फर्काएर समसे पुटिन इज द मोस्ट रिचेस्ट म्यान walking around on the face of his absolute power in Russia ko like his bank like he owns everything so like who's taking notes Putin ko to testo video turn ani animals haru he's very kind to animals bhanga है एउटा चाहिँ एउटा त्यसलाई गिफ्ट हुन्छ हैन यस्तो छाला परेर यसो बोकेर ल्याएर हुन्छ कि अनि पुटिनले खोसेर हेभी माया गर्छ कुकुरलाई अनि एउटा छ भिडियो हैन त्यसले चरा यसो चरा हुन्छ कि बाटोमा अनि त्यसले चराले यस्तो गर्छ के चराले यस्तो दिन्छ त्यसको बेस्ट पुटिनको बेस्ट फोटो त त्यो घोडामा क्या बेयर चेस्टेड सक्छौ स्विमिङ हानेर He's killed people. He was a wrestler and all, no? Ex-KGB. He came up the ranks, ni bro. He's fought for like Cold War. Russia go. All the leaders have the same history, man. Like KGB. They rise up the KGB ranks, and I think he's the last of his kind, ola. So like, so अब को आउँछ? अब obviously अब 20 वर्षसम्म त को बात छ? यसको अगाडिको त स्टालिन हैन? हैन गोर्बाचेभ. हैन? त्यसको अगाडि पो स्टालिन थियो हैन? का हैन त्यसको क्रुश्चेभ. स्टालिन त धेरै अगाडि हो नि वर्ल्ड वॉर 2 मा स्टालिन त थियो नि हैन स्टालिन पछि क्रुश्चेभ गोर्बाचेभहरु थियो नि स्टालिन वाज ड्युरिङ त्यो USSR स्पेस रेसको बेला के वर्ल्ड कोल्ड वार भन्छ थियो 70s 69 त्यतिखेर थियो नि स्टालिन अम्बो ब्रो स्टालिन इज लाइक कसम बिगेस्ट डिक्टेटर खासमा वर्स्ट अफ हिज काइन्ड त्यो इज जस्ट दैट हिज क्राइम्स वर नट रेकर्डेड के हिज PR टिम वाज नट दैट गुड जसरी अब त्यो नाजी क्याम्पहरुमा दे रेकर्डेड नो फुटेज एन्ड स्टफ लाइक दैट त्यसले त होलोकस्ट इन्टु 10 खालके गर्दिएको रहेछ नि हैन त्यो चाहिँ अब हुन्छ नि त्यो गरिब त्यो जसरी नर्थ कोरियामा गर्छ नि लुकाउने गरिबहरु मान्छेहरु त्यस्तो गर्ने कि यु सेन्ड लाइक पेटी क्रिमिनल्सहरु टु लाइक डेजर्टेड आइल्यान्ड्स के डम्प देम देयर हैन एन्ड दोज पिपल टर्न इन्टु क्यानिबल्सहरु के बिकज देयर इज नथिङ टु इट इन दैट आइल्यान्ड सो पहिला चाहिँ त्यो सिपमेन्टहरु जान्थे रहेछ हैन त्यो आइल्यान्डमा खानाहरु पुर्याउनु बट अब त्यहाँ मान्छेहरु पगला भइदिने के खाना आउँदाखेरि सो त्यो अब गार्ड्सहरु त्यहाँको दे स्टप टेकिङ फुड टु दैट आइल्यान्ड नै के एन्ड देन त्यहाँनिर अब त्यो फर्स्ट अब त्यो जुन त्यो डन हुन्छ नि गुन्डाहरु दे वुड obviously get the biggest share हैन food and even after the food runs out they will start turning into cannibalism okay this happens over a period of months and years they take the weakest person tie them up and then like eat like parts of them slowly okay, while that person is still alive this though is Stalin goes like crazy this त्यो स्टालिन त है त्यही त भनेको he didn't have a good PR team के
तर you know who has the most deaths डिक्टेटरमा let me guess किम जोङ उन Idi Amin एकछिन युरोपियन हो हैन एसियन हो Mongols Mao Zedong. oh shit He has almost 80 million kills. त्यसको त फ्यामिलीले गर्दा पनि होला टन्नै क्याम्पर Mao Zedong त्यो बट फनिएस्ट डिक्टेटर इज ताजिकिस्तानको क्या भोल्केनो होइन इट्स एक्चुअली नेचुरल ग्यास निस्किने ठाउँ कि अनि तिनीहरूले एक्सिडेन्टली जलाएको क्या एन्ड इट्स बिन बर्निङ फर लाइक पास्ट 20 years समथिङ लाइक द्याट अनि त्यसले चाहिँ त्यसको वरिपरि चाहिँ त्यो ऱ्याली च्याम्पियनसिप गाडीमा हुन्छ नि हाम्रो ड्रिफ्टहरू गरेर बास्केटबल खेलेर अनि त्यसले अझै एउटा मिक्स टेप बनाएको नि त्यसको छोरासँग ऱ्याप हान्दै इज लाइक अ ग्रोन अप भर्जन अफ हजबुल्ला टाइपको हजबुल्ला वाइल्ड कमेडी नि अम्बो मैले अस्ति तिमीहरूले त्यो उत्यो हेरेछ एउटा नेटफ्लिक्स सिरिज छ नि सिरिज भन्नाले लाइक डग अनटोल्ड दामी रहेछ अनटोल्ड अम्बो त्यो NHL को हेरि क्राइम्स एन्ड पेनल्टिज भन्ने के अम्बो दिस गाई फक इज लाइक के भन्छ त्यसलाई माफिया भनौँ न आज हेर्नु पर्ने he has his own garbage facility रहेछ क्या त्यो जुन चाहिँ मबले त्यहाँ इट्स अ डकुमेन्ट्री अर इट्स अ डकुमेन्ट्री सिरिज लाइक 1 episode मात्रै हो इच आई मिन त्यो बक्सरको पनि दामी छ यार त्यहाँ एउटा टेनिस प्लेयरको पनि थियो हैन त्यही त मैले एड त्यसमा दामी छ त्यो हैन क्राइम्स एन्ड पेनल्टिज भन्ने दिस गाई अब त्यसको लाइफ स्टोरी लाइक सोप्रानोस टाइप के एक्ज्याक्टली सोप्रानोस है अनि उसको छोरा चाहिँ इज इन्टु हकी के आइस हकी अनि छोराको लागि हकी टिम किनिदिन्छ हैन इज छोरा हैन when he was young WWE फ्यान के त्यसको बर्थडे पार्टीमा रेस्लरहरू ल्याइन्छ रकहरू आइदिन्छ त्यसको बर्थडे पार्टीमा ब्रो इज अ भेरी इन्फ्लुएन्शियल पर्सन हैन अनि त्यसले चाहिँ हैन he makes his own hockey team हैन that hockey team is the most violent the bad boys of hockey भन्ने चाहिँ के it's a damn good watch you should watch it like match सुरु हुन अगाडि untold भन्ने छ म्याच सुरु हुन अगाडि पक झार्छ नि यस्तो हैन पक झार्ने बित्तिकै हाम्रो ग्लोभ्स अफ फाइट intense वाइल्ड है ब्रुटल त्यो एउटा त्यसलाई चाहिँ मेन प्लेयरलाई इन्जर गरिदिन्छ हैन अनि टकी हस्पिटलमा आउँदाखेरि त्यो माफिया आउँछ अरे के we got his address भन्ने what do you want to do यो अन्डरको 4-5 वटा एपिसोड छ हैन एउटा त्यो बक्सर लेडी बक्सर के छ रे क्रिस्टी मार्टिन भन्ने बक्सर छ के US को she was apparently the goat भनौँ न बक्सिङको put the to quote Mike Tyson she put the women's boxing on the map Christian Martin I never heard of her त्यो आज गरे women's boxing on the map it's not funny I don't want to spoil it for you guys हैन you should guys अब Netflix हाने हुन्छ त्यसको त्यो लास्ट सीन चाहिँ man like chills आउँछ the way she says it every episode को actually it's very good first episode दामी थियो Malice in the Palace in the Palace तर compared to others the most हाउडे के अन्त I mean because I already knew the story होला क्लिक बेट भन्ने चाहिँ त्यो पनि दामी छ मैले एक रातमा सकाइदिएँ मैले पनि मेरो आज भर्खर नेटफ्लिक्स सक्यो यार नेटफ्लिक्स इन नेपाल कोलाबोरेसन नेटफ्लिक्स इन नेपाल वाज भेरी जेनरस मुभी थिएटरहरु खोल्यो सब डुबी छ के खोल्छ अब है छैन खोले छैन कुरा मात्रै I mean खोल्न पाउँछ तर कसले खोल्छ अहिले मुभी ल्याउन मिल्दैन I mean सके छैन I want to purchase a movie hall bro गोपी कृष्ण त अहिले नेक्स्ट कहाँ भत्काएर बनाइ महल बनाउन आएको छ ब्रो हो तिम्रो घरको छेउमा हैन भतिरामा देख्छ मल्टिप्लेक्स इज मोर बेनिफिशियल के रे प्रॉफिटेबल टु ओपन अ मल्टिप्लेक्स नि त हल चलेन भने एटलिस्ट यु क्यान लाइक रन द स्टोर्स एन्ड सब हल त लागि माथि पुगिहाल्छ नि ठाउँ बट आई रियली वान्ट टु ओपन अ हल अहिले किनभने सबजना डुबिरहेछ अहिले किनभने इट्स द राइट टाइम टु बाई आई थिंक सो मेरो फेरि लकडाउन भयो भने फेरि भएन भने चाहिँ भएन भने त राम्रो हो त अब अहिलेको सिचुएसनमा डुबेकै त्यही कारण हो दोज गाइज आर ब्याङ्क्रप्ट नि त अनि दे आर लुकिङ फर वे आउट के सो इफ यु बाई राइट द्याट मेरो प्लान भन्नुहुन्न यार कुन चाहिँ लिदिर है फेरि हल त्यही ह भन्दिन गुण भन्दै ससाना हो के अरफा इन्ग्लोरियस बास्टर्स त्यो हल ओन गर्छ नि त्यो केटीले त यस्तो मैले यसो अस्ति यो हलहरूमा रिसर्च गर्दै थिएँ हैन के रे इन्डियाज हल्स आर द बेस्ट इन एसिया रहेछ यार ब्रो मैले भने त तिमीहरूलाई मेरो एक्सपिरियन्स इन हैदराबाद अस्ति नै तँलाई भनेको हैन
हैदराबादको आइनक्स इज वर्ल्डको आई थिङ्क कि एसियाको दे रिटन आइम नट स्योर इट्स एसियाको है कि वर्ल्ड बिगेस्ट फकिङ स्क्रिन यु क्यान लुक इट अप है ब्रो तिम्रो आँखाले जति भ्याउँछ नि कर्नरै देख्दैन पछाडि बस्दा नि पछाडि बस्दा पनि म त बिचमा बसेँ होइन क्ल्यास अफ द टाइटन्स हेरेको मैले आम्बो आइनक्स के लेखेछ आन्ध्र प्रदेश भनेछ हैदराबादमा छ म र गान्धी गएर हेरेको ब्रो क्ल्यास अफ द टाइटन्स ब्रो भन्दै आइम नट एक्जाजरेटिङ तैँले जब यहाँ मल्टिप्लेक्सहरू क्युएफएक्सहरूमा जान्छस् नि तँ टाढो बसिस् भन्ने त यत्रो त हो नि त होइन यत्रो टाढो त्यहाँ त नि तँ जहाँ पनि बस होइन तेरो 180 भ्यूले नि हलले त्यो स्क्रिनै भेटाउँदैन तैँले मुभी हेर्दै तैँले यसरी हेर्नुपर्छ यहाँ सिन अर्कै हुँदैछ होइन यहाँ सिन अर्कै हुँदैछ आइम नट इभन एक्जाजरेटिङ म्यान मेक्सिकन स्ट्यान्ड अफ त्यस्तो कसम भनेको आइम नट इभन एक्जाजरेटिङ अनि झन् क्ल्यास अफ द टाइटन्स कि ऱ्याथ अफ द टाइटन्स दुइटामा वान अफ दोज हेरेको आई फरगट है एभाटारको केटाको एन्ड आई वाज लाइक शिट दिस इज वान अफ द बेस्ट लाइक मुभी एक्सपिरियन्स इट वाज नट एक्सपेन्सिभ एट अल इट्स लाइक $150 or $200 dude आइनक्स pretty cheap not IMAX तर यिनीहरू भन्दा नि क्वालिटी चाहिँ पिभिआर सिनेमाजको बेस्ट हुने रहेछ पपकर्न चाहिँ दामी हुन्थ्यो त्यहाँको पिभिआरको अलिक महँगो पनि हुन्थ्यो पिभिआर मुम्बईको त्यो मेट्रो सिनेमास थियो नि तिनीहरूको मुम्बईमा सस्तो फिनिक्स हुन्छ मल भन्ने माथि हैन आइनक्सहरू महँगो हुन्छ कि तर त्यो लोकल हलहरू सस्तै हुन्थ्यो यार ₹100 त महँगो थियो नि हामीले ग्राभिटी भन्ने महँगो थियो नि 500-800हरू त्यस्तोहरू लाइक ग्राभिटी मलाई त मुभी बुझेन कि अब रिङ्गाडाहरू मात्रै लाग्थ्यो मस्त भएर आइएमएक्स भनेर बानी नभएर क्या गाउँले फिल हुँदैन म एक्चुअली पुणेमा भन्दाखेरि पुणेमा चाहिँ देयर वाज दिस अब इफ यु डोन्ट ह्याभ मनी चाहिँ यु गो टु दिस आई वुन्ट से चिप तर रिजनेबल हल थियो क्या स्क्वायर भनेको थियो कि त्यसमा 4वटा स्क्रिन थियो होइन एन्ड देन इट्स लाइक अब युजली मल्टिप्लेक्समा चाहिँ अब मल विथ अ हल हुन्छ नि त्यो चाहिँ हल विथ अ मल थियो क्या भित्र हाउडे हाउडेको चिजहरू बेचिरहेको हुन्थ्यो क्या सानो मार्केट टाइपको थियो होइन अनि सस्तो थियो कि टिकटहरू ₹70 त्यस्तो ₹80 तर मजाको क्या प्री स्ट्यान्डर्ड डिसेन्ट प्लेस होइन अनि त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा मुभी हेर्नु गएको त्यतिखेर आई अलरेडी ह्याड लाइक आई वाज नट फिलिङ वेल अलरेडी होइन समवन किल जेसिका भन्ने मुभी हेर्नु गएको कि आम्बो त्यो पनि अगाडिको सिट पाइदिएको होइन त्यो मुभी आई डोन्ट नो म्यान देयर वाज समथिङ अबाउट द्याट मुभी द्याट मेड मी फिल ड्याम सिक कि म त उल्टी मुभीको बिचमा होइन ल सेट दौडिँदै गयो अनि त्यसपछि कहाँ ऊ टोइलेट नपाइदिएको हो न त्यस्तो बेलामा फेरि है यस्तो एउटा करिडोर भर्याङदेखि होइन तल जाने त्यहाँ जाँदै थियो एउटा मान्छे फोनमा कुरा गर्दै थियो अनि त्यो मान्छे चाहिँ अब यस्तो लाइक इट्स लाइक स्पाइरल क्या यसरी तल जाने सो वान्स आई पास हिम हि डजन्ट सी मी होइन ठ्याक्कै त्यसलाई पास हुनु चाहिँ भयो कुन कन्ट्रोल छापिदिएको मैले भराएको एन्ड देन आई ऱ्यान्ड डाउन मैले त्यसको चप्पल सुनेको खोयो हेर्नु आएको म चाहिँ तल भाग्दिएको फेरि तिमीहरू have you guys ever gone for movie by yourself? म त पुणेमा जान्थेँ यार I have to. मजा आउँछ It's a different experience, honestly. No one to disturb you, especially like all the snacks are for you. You don't have to share the popcorn. Like, can't just it's like something. Not like popcorn. Popcorn. Like, fuck that. Like, I know. Everything is here. कतिवटा मुभिजहरू अब कोहीले पार्टिसिपेट गर्दैन नि फेरि कन्भिन्स गरेर न जाऊ क्या जान्छु भने छोड्दियो त मुभी Have you ever gone and by yourself and had food in a restaurant? Bakku. त्यो त गरे That's a bakku yaar. I mean and some people cannot be it was with you not like voluntarily आफै जानै पर्यो I know voluntarily भनेको that you woke up one day and you're like man today I'm going to go by myself and म McDonald's I don't know McDonald's तर अब एक्लै चाहिँ टर्नै खान्छ तर अब लाइक के भन्छ no basically I'm trying to ask किन को मान्छेले सक्दैन नि they're like they need someone to like wipe their ass आजकलको फोनको जमानामा झन् बालै हुँदैन नि फोन हेर्दै खाइदिने नि सजिलो छ नत्र एक्लै फोन पनि नचलाइकन मान्छेलाई मलाई त आई डोन्ट इट्स नट अ प्रब्लम फर मी एक्चुअली म त खाइदिन्छु इट्स नट अ प्रब्लम फर मी either but phone has made it easy
मलाई त होइन बच्चादेखि के भन्दैन खाँदाखेरि चाहिँ लजाउनुहुन्न है जहिले नि मलाई खाना चाहिँ लजाउनुहुन्न खानै खाइदिनुपर्छ भनेर सबले भन्थ्यो हस्टेल पढ्दाखेरि झन् रियलाइज भयो क्या खाइदिनु पर्ने रहेछ यार त्यो घरमा खाना नखाएको कहिले छोडिदिएकोहरू चाहिँ हस्टेलमा सोच्दाखेरि क्या याद आइदिने त्यो खाइदिनु पर्ने रहेछ यार रिग्रेट भयो खाने क्या त्यो लास्ट एक पिस मोमो बेकारमा छोडेँ है खाने तिमीलाई हुन्न थियो हस्टेल मलाई त घरको भन्दा पनि आउटिङको याद आउँथ्यो क्या त्यो त्यसको पनि खाइदिनु पर्ने रहेछ मैले त्यो दार्जिलिङमा थियो नि एउटा भुटनिज रेस्टुरेन्ट कोजी भुटान त्यो सर्भिस चाहिँ एक्चुअली तँलाई आज खानु भयो भने चाहिँ हिजो अर्डर गर्नुपर्ने तैँले होइन हामी चाहिँ लाइक वाइल्ड अब एक्साइटेड बुढनिज खाना खाऊँ न बुढनिज खाना होल आउटिङ दिन्छ समन ब्रड बुढनिज फुड के लाइक द प्रिभियस विक त्यो रकस्टार अङ्कल हुन्थ्यो नि उसको थियो नि त्यो रकस्टार क्या साङ्गे वाङचेनको अङ्कल थियो नि क्या लामो कपालवाला हिपास त यस्तो मिठो थियो कि त्यो फुड होइन एन्ड वी डिसाइड अब आउटिङ थियो होइन ठ्याक्कै त्यो स्याटरडे गएर कोजी भुटानमा खाइदिउँ प्लिज ब्याड आइडिया नि अनि त्यसपछि ठाउँ पनि अब कोजी नै अब टु कोजी पिपल लाइक टु कोजी अनि अर्डर गरेँ होइन अब एकछिन त अब गफ गर्दै बित्यो होइन जिस्काउँदै बेथनीको लाइन छ नि माथि क्या त्यहाँ छ अन्त एकछिन पछि आउनु छैन 1 घन्टा भइसक्यो आउटिङ सक्नु आँटिसक्यो खानै आउँदैन होल आउटिङ अलमोस्ट होल आउटिङ नै सक्दिएको नि त्यस्तै हुन्छ 3 घन्टा जस्तो लगाइदियो खाना ल्याउनु लास्टमा यति लगाइदिएको अब फेरि थप्नुको लागि अब 3 घन्टा त को कुरेर बस्छ छोडिदियो भनेर त्यो त वर्स्ट आउटिङ I can imagine this guy getting pissed off types आउटिङमा के गर्नै भएन हाम्रो झन् कस्तो इरी थियो न 4 4:30 कि 5 बजे पुग्नु थियो त बट वी वुड गो ब्याक अस्ति सुन्न सिमिलर स्टोरी तेज यसको गर्लफ्रेन्ड म र खालिङ वी डिसाइडेड टु गो ग्र्याब बर्गर एट क्विन्स होइन अन्त अस्ति नै 2-3 महिना अगाडि कुरा हो अन्त हामी 4जनाको एउटा मान्छे आयो इन्थुजियास्टिक पाराले क्या अर्डर लियो होइन ओके आई रिपिट अर्डर अगेन भनेर रिपिट हामीले दामी ब्रो ल्याउनुहोस् है भन्ने कि टक्क एकछिन 15-20 मिनट पर्ख्यो हामी खालिङ बिर्सा र मेरो अर्डर टक्कै आयो कहाँ होइन नि तिम्रो 2 जनाको मात्रै हामी 2 जनाको मात्रै आयो है म र आफ्टर लाइक 20 मिनट्स देखि बी मनमा राखिरहेको रहेछ फास्ट फुड भनेपछि त डक्कै म र खालिङले अब किल गरिदियो आफ्नो बर्गर होइन बिचरा तेज र बिर्साको चाहिँ आएकै छैन अब होइन त्यहाँदेखि के भयो त्यहाँदेखि बिर्साको ल्याइदियो है पिज्जा त्यो आयो आफै त्यो आफै हेरेर अझै कुरा गर्न आयो त्यो अर्डर लिने मान्छे अन्त हाम्रो अझै अर्डर छ त कुनै के भने कि त्यहाँदेखि बिबिसाको पिज्जा ल्याइदियो होइन त्यहाँदेखि तेजलाई आएर ला तपाईँको पनि अर्डर थियो भनेर सोध्यो कि यसलाई आई क्यान सी हिज फेस टर्न लाइक फकर लाइक हुन्छ नि आर यु सिरियस प्लिज टेल मी यु आर जोकिङ के थियो तपाईँको अर्डर भने त्यसले हल्का मम्बल गर्दै क्या हल्का सर्कास्टिक भएर अब त आउँछ होला नि समथिङ लाइक द्याट बर्गर ल्याइदिए भनिस् है म छोड्दै भनेको थिएँ तैँले बर्गर मागिस् नि पहिला पछि फेरि बर्गर अन्त अब दे फेल्ट गिल्टी अर जस्ट टु ड्यामेज कन्ट्रोल हामीले नमागिकन एउटा डोनट ल्याइदियो क्या कम्प्लिमेन्ट्री तेजको अगाडि टक्कै राखिदियो चाहिँ यो खाँदै गर्नुहोस् त ल भने कि तेजको मुख तेरो यो डोनट खानु म मलाई यस्तो हाँस उठेको कि नखा झटा म खाइदिन्छु भनेर म र खालिले फेरि यसलाई हुन्छ फेरि कसम तँ नोटिस गर कि जहिले पनि खाना ढिलो ड्रिङ्क ढिलो what a trip भयो द्याट्स द वर्स्ट थिङ ढिलो ल्याउन चाहिँ फास्ट फुड झन् स्पेसली अब भोक लागिरहेको बेलामा हुन्छ नि त्यतिखेर हामी उताबाट गएको थियो होइन पम्पबाट गएको थियो भोक लागिरहेको थियो के खाएको थिएन भोक लागिरहेको थियो नि त त्यहाँको बर्गर डिसेन्ट छ है इट्स नट अल दैट स्पेशल अब त मेरो लागि डिसेन्ट छ अब अरु स्पेशल चाहिँ कहाँको छ अन्त त्यही वर्कसप त्यो आरडीसको गेम छैन खासमा वर्कसप इटुरी भने दामी छ यो इट्स नट दैट स्पेशल दामी छ एन्ड प्लस यु गेट इट लाइक लामा वाज प्रिटी गुड लामास वाज लाइक नखाए घिच भनेर दिएको जस्तो अस्ति हामीले त्यहाँबाट मगाएको न काँचै थियो मासु निनास दामी छ निनास अलिक अम्बो त अलिकति अति दामी छ
त्यो अस्ति रिकीले भन्दैछ नि अमेरिकन रिक्रिएसन सेन्टरभित्र त्यहाँ बर्गर छुट्टै पाउँछ भनेर दामी त्यहाँ चाहिँ हेभी खानु मन के हो म गएँ नि अस्ति गइस् त ऋषभ ब्रो म जाँदैछु है भनेर अझ एउटा 5 मिलाइदिए बिकज दे गेट 10 passes a month नि हैन त्यस्तै लाग्यो खै गएर मैले गति छाड्दै त्यहाँ बियर पनि सस्तो रहेछ ब्रो अमेरिकन बियर इज इट इनसाइड द एम्बेसी हैन त्यो दरबारको अपोजिट तर तिमीले तिम्रो गाडी लानु पाउँदैन रहेछ नि हिँड्दै गइदिन्छ नि के छ र तर हैन मैले यो कुरा नगर भनेको छु मलाई यसो यो कुरा नगर भन्छ नेपालीमा गर्नु त बुझ्दैन हैन अन्त त्यही त के मजा आइदि तर we support MCC MCC हो भिजा छ है भिजा we support MCC तर तिनीहरुको भित्र त आम्बो ब्रो एउटा वेयर हाउसै हुँदो रहेछ नि अमर हैन हैन त्यो अमर हैन वेयर हाउस के शपिङ सेन्टर के अमेरिकन सामानहरु मात्रै आउने के सानो बाहिरबाट हेर्दा सानो कि ढोका खोल्दा त आम्बो लामो वेयर हाउस हैन अब फकिङ यु एनीथिङ तिनीहरुको चाहिँ कन्टेनर मन्थली कन्टेनरमा आउँदो रहेछ क्या अमेरिकाबाट सामानहरु अमेरिकन रिक्रिएसन सेन्टर ए त्यो 420 हो कि 20 के भनेर खोला 2040 हो कि भनेर बाहेर खोला छ नि तिनीहरुको नि ह्युज एस त्यो ठाउँ छ भन्दै के हो त्यो रेस्टुरेन्ट टाइप तर लाइक 2040 भने 2040 2040 हैन माइक सरी 2040 अहिले टन्नै खोला छ यो स्पेशली ककटेल बार्सहरु के ककटेल बार चाहिँ स्यान्डविच चाहिँ खान मन लाग्छ हैन तर त्यहाँ त ब्रो हेभी फेसिलिटी रहेछ नि यिनीहरुको लागि त्यहाँ त तिनीहरुको कम्युनिटी आउँदो रहेछ सँगै टु फिल टेनिस कोर्टहरु पनि छ हैन ब्रो टेनिस बेसबल डायमन्ड छ That's the only one in Nepal है बेसबल डायमन्ड हैन त्यो फुटबल फिल्ड छ रनिङ ट्र्याक छ डग वकिङ ट्र्याक छ ए हो स्विमिङ पुल छ मैले स्विमिङ गर्न गएको नि खासमा अन्त बार त अभियसली छ अब यसमा सासा सबै छ तिनीहरुलाई केही चाहिँदैन मलाई रिस उठ्दै गयो खासमा अनेस्टली भन्ने हो हाम्रोमा आएर यस्तो हैन के आफ्नै बबल बनाइरहेछ तिनीहरुले आफ्नै हैन रिस उठ्दाको भन्दाखेरि नि मलाई jealous होला a bit of I couldn't help it and a bit of envy to be honest because I'm like fucking hell हुन्छ नि हाम्रो राजा सपोजिट राजाको फ्यामिलीकै अपोजिटमा यिनीहरुले त बसी हुन्छ नि त्यहाँबाट there's a conspiracy saying like त्यहाँबाट एउटा टनल connects to the palace or something like that. Could be, I won't be surprised. After seeing that place now, I'm like, fucking. अस्ति सम्म भनेको I'm like, जाट्ठा हाउडे कुरा नगर्छु कि देखाल्के कि त्यो जग्गा अब देखेर चाहिँ I'm like 2-3 वटा टनल होला एउटा मात्रै होइन क्या त्यहाँबाट एउटा ह्याङ ग्लाइडिङ त्यो तार पनि होला चिक्ने त्यसरी जाने अब ह्याङ नेपाल कि कुनै के भन्ने छ नि त्यस्तो त्यसलाई के भन्छ यसरी जिप लाइनिङ क्या बिन त्यो वर्ड अस्ति पहिला थियो नि फन वर्ल्डमा के यसो झुन्डेर जान मिल्ने त्यो गोकार्टको माथि हैन उता पनि रहेछ त है त्यहाँ के भन्छ युज हार्नेस न नो बलमै हो के भन्छ अम्बो अनि फुसी त्यही त मलाई डर लाग्थ्यो कि हार्नेस छैन होला मैले थाम्न सक्दिन होला म त सोचिरहन्थे त्यहाँ धुली खेलमा पनि छ नि जिप लाइन अहिले ए हो या नेपालको लंगेस्ट हैन त्यहाँ हैन त्यो त अर्कै ठाउँ पोखरामा होला नेपालको लंगेस्ट है त्यो अर्को छ नि एउटा द क्लाइम्ब हो के भन्छ क्लाइम्ब नेपाल हो के भन्छ नयाँ बन्जी प्लेस क्लिफ थियो तर ब्रो क्लिफ हैन क्लिफ नेपाल वर्ल्डको बिग लङ हाईएस्ट हैन सेकेन्ड इट बीट दैट थिङ नो किन सेकेन्ड लास्ट नेपाल हाईएस्ट बनाउनु हैन पुगेन होला त ल्यान्ड त्यति छ होला हाईएस्ट त का न्यूजील्यान्डमा कि कहाँ छ सेकेन्ड हाईएस्ट थियो दैट्स हाउ दे एडभर्टाइज लाइक हाईएस्ट भन्दा नि नेक्स्ट मन्थ the highest podcast in the world out there guys let's go we're planning plans are ablaze तर मेरो voice तर एको भएको how do we like we can't like apply for like Guinness World Record हाले त्यसको लागि अप्लाई गर्नु पर्छ we can we just should. air it अब who's gonna apply Tej analytics team team apply गर्नु म गर्दिम न highest podcast in the world कति होला just check है because Mustang is above 5,000 हैन थोरङला पास is like 5500 up अनि we are not going to थोरङला पास त कसरी गर्नु we are going to Lomantang हैन Lomantang is 3800 हो मैले अस्ति हेरेको damn अनि थोरङला गर्नु भने त कहाँ थोरङ ब्रो अनि कहाँ मोड चाहिँ कसले लाने त्यहाँ ब्याट्री प्याकहरु अब मिलाउन 600 लाको पाला छ त
कि उता गएर गर्दिनु जेनेरेटर बोकेर चाहिँ नजाउँ है हाम्रो हाइएस्ट के अरे फेसन सो इन द उत्यो भनेर त्यही गरेर योको लेकमा आम्बो ब्रो थ्याङ्क्स फर रिमाइन्डिङ मी है त्यो हाइएस्ट फेसन लेकको तमासा चाहिँ के हो त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ गऱ्यो भने त स्योर हाइएस्ट हैन होइन तमासा चाहिँ किन मार्केटिङ छोड्दै आज पोजिटिभै बसौँ है थ्याङ्क्स है मजा आइदियो हेर्नु होइन तर मार्केटिङ त्यहाँ फेरि सस्टेनेबल युसेज अरे प्रमोटिङ टुरिज्म अरे अब हुन्छ नि एनिवे जस्ट टु सेल अब डिफरेन्ट सोल्ड अब के भन्नु अब थ्याङ्क्स how I was it ग्योको लेक भन्ने कति आयो खै आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली गोक्यो हैन गोक्यो कि ग्योको गोक्यो Man, I hope this next month our plans come through. It'll be one of 5000 meters is What about ABC? How high is it? त्यहाँ गऱ्यो it's pretty high नि बेस क्याम्प त हाई नै हुन्छ नि एभरेज अन्नपूर्णको त कति पो छ हो ABC? It's not that high, man. It's just 4000 hardly, I think. Base camp 4000 something like 4500 4100 4000 3800 र 4100 some anything above 45 and starts getting high, no? Don't you think? बाहिरतिर त 45 भनेको त माउन्टेन्स हो नि अनि 4 भनेको माउन्टेन हो मै हाइएस्ट 38 है कति छ भनेर अस्ति आइरहेको सोच त त्यहाँ त माउन्टेन समिट हो त्यो त यहाँ त मुला डाँडा हो डाँडा हैन त ल हैन लाकरे भन्छ के डाँडा हो मुला हिजो राति टकिङ अबाउट क्लाइम्बिङ एन्ड माउन्टेन्स एन्ड आई वेन्ट टु स्लीप वाचिङ 7 years in Tibet for the 5th 6th time हुन्छ नि I haven't watched it all the briefings are क्या हेर न मजाको छ एभ्री टाइम आई वाच इट वर्षमा एकखेप चाहिँ किन आफूलाई के ग्रोथ भएछ भनेर खाली लाइक हुन्छ नि पोइन्ट अफ भ्यू के नयाँ नोटिस गरे देयर इज दिस बिकज द स्टोरीज अबाउट टिचर स्टुडेन्ट रिलेसन नि त ब्याड प्रिट एन्ड दलाई लामा दलाई लामा ए हो दलाई लामाको स्टोरी हो ए द यङ किड इज दलाई लामा विथ द 14th one दिस वान सोनाम His Holiness अन्त हेर्दै थिएँ अन्त त्यही क्लाइम्बर अब नङ्गा पर्वत चढ्नु आएको त हो त्यो जर्मन इट वाज ड्युरिङ द नाजी नै हो नि त्यो मान्छे नङ्गा पर्वत हो नेपालमै हैन नङ्गा इन्डियन साइडबाट नङ्गा पर्वत भन्छ होइन नेपाल साइडबाट खै के भन्छ आई डोन्ट नो अन्त त्यस्तै हो मजाको छ हेर्न ब्रो 7 years in Tibet Have you guys ever been graced by his presence I'm not into like religion spirituality and all तर there was this one time पुणेमा आएको थिएँ कि अनि त्यतिखेर चाहिँ I don't know man it was just अब त्यतिखेर अब बिफोर ही अराइभ्ड अब अरू मान्छे स्पिकर कैलाश खेर चाहिँ बिचरा पोडियम धेरै ठुलो भएर चाहिँ नदेखेर चाहिँ साइडमा आएर बोल्दै गर्नु कैलाश खेर त बिगाना तेरा नाम से जिलु तेरा नाम से मर जाऊं भन्ने अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै हिज होलिनेस अराइभ्ड आम्बो कुनै किन लाइक इट वाज लाइक भेरी लाइक जस्ट इज अब प्रेजेन्स अरा टाइप हुन्छ नि everyone was like quiet listening त्यसले पनि अब सबैजनाको कलेक्टिभ उयो पनि होला हैन I am calming man हाम्रो स्कुलमा आएको थियो नि हिज होलिनेस यो अन्त आई स्टिल रिमेम्बर हामी चाहिँ गेटमा वेलकम गर्नु राखिरहेको थियो क्या स्टुडेन्ट्सहरूलाई अन्त ऊ गाडीमा उसको टक्कै सेतो गाडीमा टक्कै आउनु भएन आई रिमेम्बर हि लुक टु अस एन्ड वी लक्ड आइज के आई कुड सी लाइक हामी त पक्ला बट के दलाई लामाको सेलेक्सन प्रोसेस एन्ड कुमारीको सेलेक्सन प्रोसेस kind of similar रहेछ नि इभन जीसस ए स्कुलमा हैन सरी कलेजमा बेंगलोरमा बट आई थिंक एक्चुअली चाहिँ आई वुड लभ टु हेभ अ कुमारी अन आवर शो है आई मीन इफ एनीवन हैज कन्ट्याक्ट्स हैन अब रिटायर्ड नट करेन्ट बिचार उनी त बहिनी नै हुन्छ बच्चा हुन्छ थाहा नै हुन्न भगवानलाई हैन कतिजना त ठुलो भइसकेको पनि हुन्छ ठुलो भइसक्यो रिटायर भएर आई वान्ट टु नो व्हाट ह्यापन्स आफ्टर यर लाइफ I heard like they can't get married they can't have a family you know people don't they can't marry they can't they have pension I think they can but people don't want to I think because bad luck huncha ke I mean the husband supposed to die right whoever they marry or something husband मात्रै हैन husband मर्छ अनि पाप साप लाग्छ अनि फ्यामिली नै तर अन्त कुमारीहरुको पेन्सनहरु हुन्छ I think they're taken care of by the Guti you know I don't think so त्यही त लाग्दैन because if any of our viewers has anyone in contact you should get in touch with us I'd love to have them on
Please don't say I am and come and forward बिचमा like if you are not doing म्यानिमल जाट्रा है त्यो चाहिँ कुमारी होइन क्या अन्त आई थिङ्क लिसनिङ टु द्याट पर्सपेक्टिभ वुड चेन्ज अ लट अफ माइन्ड्स क्या यहाँ नेपालमा वाइ इट्स अ फ्लड सिस्टम अहिले बिकज एन्ड इट्स नेपालमा भन्दा पनि नेवार कम्युनिटीमा भनौँ न स्पेसिफिकली भन्यो भने सबजनालाई भनौँ न हैन त्यही हो तर अब मात्रै कुमारीले भगवान ढोकेपछि ढोक्दैन नि त अब अरूले पनि ढोक्छ र म त ढोक्दिन्थेँ ब्रो नो बिच मोर लाइक नेवारहरूले इन्फोर्स गर्छ नि त काठमाडौँको मान्छे काठमाडौँको मान्छे ए हामीलाई बरु नभए नि बाल म त आई थॉट यु स्ट्रिक्टली लाइक नेवार टाइप I'm not for that actually because एकछिन केटीकोलाई त that lady is gonna be kumari for what 6 years 7 years max then she's gonna have a period and she's gonna get chucked out but she's not for a long time or sure good time good time for who bro for the people if you are being bowed choice हैन टाइप उसको choices छैन नि अब लाइक त इन्डिया छ सेलेक्सन जिउमा एउटा दाग हुनुहुन्न अरे कोटीसोटी केही हुनुहुन्न अरे अँध्यारोमा एक हप्ता जस्तो राखिदिन्छ आई डोन्ट नो अँध्यारोमा राखिदिन्छ जे होस् गुफा त अर्कै हो यसमा चाहिँ अँध्यारोमा राखिन्छ अनि त्यो भूत प्रेतसँग के डर हुन्न भनेर शी हेज टु बी स्टेबल एन्ड स्ट्रङ I've seen like कुमारीको पिक्चर्स एन्ड भिडियोजहरु हैन दे लुक लाइक empty man empty त्यो पेल एक्सप्रेसन के मेबी इट्स आफ्टर दैट एक्सपीरियन्स होला हैन त्यो अँध्यारोमा बसिरहरु बट लाइक no emotion खाले हुन्छ नि always like does she have to be from Kathmandu no but she has to be a Newar तर अहिलेसम्म सब कुमारीहरु काठमाडौँकै त हैन अब खै सेलेक्सन प्रोसेस यही हुन्छ होला नि डिजिटल अडिसन नेक्स्ट टाइम भइदियो चाहिँ अर्को कुरा भगवान हो हैन तर would you guys be willing to send your daughter to that no way and अब तपाईको छोरी चोजन रहेछ है भन्दै बच्चा दिए अनि हैन तेरो छोरा अब रिम्पुचे हो भने त पढाउँदैनस् तर यस्तो सिङ छ नि तैले रिम्पुचेलाई मनेसी पढाइनस् भने बी बदमास हुन्छ भनेर के तैले तेरो इफ यु आर टिकु के भन्छ नि टुकु and you don't answer your call for some reason that is true if you it is I have seen for myself I've seen a couple of them who rejected their calling to the monastery and stayed in a normal lifestyle they've gone like crazy तर most of them मैले जति पनि देखेछु नि they're from pretty well to do families so I think it was imminent जस्तो पनि लाग्यो त्यो पनि हो अब त्यो when they know that this person is supposed to be a reincarnation maybe they get gets to their head too उनीहरुले पनि अलिकति spoil गराउन fucking respect me you don't know who I am अलिक entitled भइहाल्छ and parents also spoil them जस्तो लाग्यो so it could be like a chain reaction तर त्यो हुनु चाहिँ हो तर त्यो प्याटर्न देखेर नि भने होला नि त म त पढाउँदैन थियो होला त म इभन आउन्स मेरो दुईटा छोरा नि त एउटा पठाइदिन्थ्यो होला जा पूजा गर है मेरो बारेमा राम्रो भन्छ त चाहिँ आफू चाहिँ वर्तमान नगर्ने रे हैन आफ्नो छोरालाई चाहिँ त्यस्तो पूजा गर्न पठाउने हैन त्यसलाई अप्सन दिन्थे नि जान्छस् भने जा अब जान्नुस् भने नजा त्यो थाहै हुँदैन बिचारा त्यतिखेरको बच्चाहरूलाई त अब त्यतिखेर एक्साइटमेन्टले गर्दा नि जान्छ पछि रिग्रेट पनि हुन्छ नि तर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीमा पनि पुरा सेक्सुअल असल्टहरू हुन्छ रहेछ नि स्योर हुन्छ म त हुँदैन होला भनेर सोच्दै थिएँ कि बट रिसेन्टली मैले सुनेको यताउताबाट कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीमा पनि हेभी लाइक के लामादाले ठोक्दिने लामादाले अब if you keep like अब यस्तो hormone raging teenagers हुन्छ नि all guys want is like almost close to prison नै हो नि but that's the point of going to a monastery हैन to earthly feelings तर त्यही त इट्स फ्लड के त्यसरी राख्नलाई अब त्यो के भन्छ यो के रे नोभिसेर हो नि त्यस्तै हुन्छ we've been hearing about these stories अब यतिकै त त्यो पप कल्चरमा इन्फ्युज त हुँदैन नि हैन लाइक फादरहरूले के गर्छ त्यो अल्टर बोयहरूलाई त्यस्तो त्यस्तो भनेर हैन अब त्यो पोपको बारेमा कति आउँछ पहिलादेखि इट्स लाइक अब नोन फ्याक्ट टाइप पोपले भन्दा अस्ति एउटा पोप तर बिकज दिस रिलिजन पोपको स्क्यान्डल भएको थियो नि पोपले चाहिँ एउटा इन्स्टाग्राम मोडलको फोटो लाइक अब रिलिजियसली लाइक गरिदिनु सपोर्ट हैन पोपको भेरिफाइड इन्स्टाग्रामबाट के हैन अनि द्याट लेडी हैन उसले शेयर गर्छ टिकटकमा डिड द पोप जस्ट रियली लाइक माई फोटो अनि स्क्यान्डल के पोप डजन्ट ह्याभ इन्स्टाग्राम अकाउन्ट एनीमोर त्यसपछि के त्यो पीआर टिम च्याप भएर लाइक गर्दै होला ड्याङ्की
मैले आज केमा बिहान problem भएको त्यस्तै कसले त्यो हाम्रो के अरे नेपालको त्यो स्क्यामर छ नि फास्टेस्ट रिडर त्यसको पोस्टमा कसले लाइक गरिरहेको त्यो यस्तै एउटा भिडियो बनाएको थियो कि कुनै कसले इजरायल आडासानियाले लाइक गरिदिरहेको अहिले भाइरल भएको छ नि त्यो वुडविलहरुले हाल्दिरहेछ नि लट अफ मीम पेजेसहरु के लाइक ग्लोबल मीम पेजेसहरु गरिदिरहेको क्या अब ऱ्याप गडहरु अब त्यस्तो गरेर पनि मान्छेलाई झुकाउन सक्ने लाइक अहिलेको जमानामा चाहिँ सोच्न अब बिचरा हाम्रोमा सोसाइटीमा कति नाइभ मान्छेहरु रहेछ है त्यो के रे मान्छे चाहिँ बोलाउनु पर्छ एउटा मीम आथ्यो नि त्यसको बाहिर गएपछि त जोक भयो क्या त्यो अब यता चाहिँ कतिजना when मान्छे you read all her long text and you reply with a k रे अझै यसो गर्छ यसो हेर्छ कि त्यसलाई त्यो द अदर गाई लास्ट एउटा दिन्छ त्यो उसमा आउने चाहिँ एउटा सो नेपालकै सोमा आउँछ होइन अनि पर्छ होइन यस्तो हात थाप्छ कि ऋषि त भन्ने यस्तो हतार हतार पानी हालिदिन्छ हामी फेरि पल्टाउने अनि त्यसलाई चाहिँ अब अलिक सस्पिसियस लाग्न थालेछ नि त अनि त्यो केटाले नफस्नु होला यस्तो पर्छ होइन अनि फेरि ब्याक गरेर एउटा फेरि फेरि पढिदिने कि त्यसले चाहिँ के गर्दैछ भन्न तैँले हेरिस् त्यो भिडियो कुन चाहिँ त्यसलाई एक्सपोज गरेको हाइलाइट्स त्यसले चाहिँ त्यो कराएर पढ्नेछ नि त्यो केटीलाई उता रुममा जाएर भन्ने रेकर्ड गराएर अनि त्यो केटीले चाहिँ सार्दै रहेछ एन्ड देन लास्टमा चाहिँ तिमीहरू अब उता फर्क अरे त्यही त बिच्चा once you say that त्यसपछि त अब क्रेडिबिलिटी छैन magician never reveals his tricks उता फर्क न टाइप्सको त्यो त अति भयो नि यार हाम्रो एनीवे म्यान है सकाइदिनु यसमै episode 64 and for all the potential sponsors looking out for a voice in this world filled with yes people, yes men, yes women, yes trans LGBTQ people, find us and दसैँ आउँदैछ and we'll speak our mind and make some noise for. We're also going to Mustang, so Mustang. Add ideas भयो नि. Nice one. यात्री बाइक लिएर जानु पर्ला क्या सिजन बानिया गइसक्यो यात्रीमा सिजन बानियाको भिडियो क्या सुट्दो नि यात्री बाइककोमा जापानिज टेक्नोलोजी त्यस्तो खालके एउटा त्यो जापानिज किमोनो सामुराई किमोनो लगाएर बाटोको बिचमा एउटा जापानिज लुकिङ मान्छेलाई हुन्छ नि ढके लास्टमा कुनै राई दाजु पो रहेछ म चाहिँ अम्बो हुन्छ नि जापानिज मान्छे लिएर आएछ यसले टके बाइक एन्ड लाइक यु नो हाउ दे डु इट नो द बाइक एन्ड द सामुराई द बाइक एन्ड द पल्सर द स्वॉर्ड द कटाना एन्ड द बाइक बुम BTS मा त नेपालीमा पनि बोल्दैछ हो No, someone texted us, no, earlier in our DMs. Did you read? Like they were like Rishabh ro season mania ko fight hunai parcha types. Comment section. Everyone wants to see. They'll pay, dude. They'll pay, man. Where you at, bro? Guys, that guy, you know, that guy texted saying, "Season mania देख्यो तिमीले TikTok मा 1 million subscribers पुगेन भनेर पगला हुनु आँटेछ types." TikTok मा he was bitching like he doesn't have 1 million subscribers. Shut the fuck up, bitch, and get in the ring. That was a real account फेरि त्यही. That was not a fake account texting us. तर हैन हामीलाई भन्दा नि हैन you guys should go to his page and fucking text. Spam him. Spam him के. Spam that guy and ready छ नि. Spam the अब के भन्नु छोड्दे हैन. Let's end it on this note. Don't be scared, homie. Don't be scared, homie. So shout out to Dava once again, eh? You guys should go and check it out. Instagram page is in the description. त्यो उयो भइरहेको रहेछ नि तिमीले हेर्यो some like rap battle easy 12 bro easy judge why go sponsor गरेको अम्बो why ले चाहिँ rap है चक चक गर्दै यार rap rapper मसला टक 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 चक 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 लुलु भन त टाइप्स all the beats are produced by Roller X नि त्यो शो को लागि shout out to Roller X. His album is coming out soon. Fucked up. Nice man. Spam the other people, eh? Not us. हामी त we are ready. Tej also wants to go up against Becoming Gupta and Rishabh wants to go up against one-on-one with Season Bania. Let's make it happen.